परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरि ओम। यस्यान्तर्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने अपार सच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरां तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणां योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धम्
संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नमनुषाधिमां यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्याद् अनपायिनी। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाहम्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्। श्रीमद् भागवतத்தில் ஏகாதச ஸ்கந்தத்தில் இருக்கோம். இந்த ஸ்கந்தத்தில் முக்தி ஸ்கந்தம் அப்படின்னு பேர் அப்படின்னு சொன்னோம். நேற்றைய பிரவச்சனத்திலே சொன்னோம், முக்தி அப்படின்னா பாகவதமே அதுக்கு டெஃபினிஷன் கொடுக்கறது. முக்திர் ஹித்வாம் அந்யதாபாவம் ஸ்வரூபேண அவஸ்திதி. அனாத்ம வஸ்துக்களை எல்லாம் விட்டு தன்னோட உண்மையான ஸ்வரூபமாக இருக்கிறது. ஏன்னா ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு பேர் தான் முக்தி, ஆத்மாக்கு இன்னொரு பேர் தான் முக்தி. அந்த ஞானம், அந்த ஞானத்தை பகவான் இங்கே பிரகாசப்படுத்துகிறார். ஆனால் உண்மையான ஒரு அத்தியாத்ம வாழ்க்கை, அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம் அப்படின்னு பகவான் கீதையில் சொல்றார். வாழ்க்கை இந்த அத்தியாத்ம ஞானத்திலேயே இருக்கணும். காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் எப்படியோ பகவத் தியானம் நடந்துட்டே இருக்கணும் நமக்கு. இப்போ வியாசாச்சாரியால் நமக்கு இதெல்லாம் இந்த புராணங்கள்லாம் ஏன் கொடுத்துருக்கான்னா, நமக்கு டைம் இருக்கோ இல்லையோ, காலக்ஷேபா அப்படிங்கிறோம் நம்ம. காலக்ஷேபான டைமை சரியாக உபயோகப்படுத்தணும். இல்லாட்டா டைமே பகவானோட ஸ்வரூபம், டைமே மிருத்யுவும். காலத்திலேயே மிருத்யு இருக்கு. மிருத்யு இருக்குன்னா, மிருத்யுனா சரீரத்தோட மிருத்யு இல்லை, காமமும் மிருத்யு தான், குரோதமும் மிருத்யு தான், பொறாமையும் மிருத்யு தான். எது எது நம்மளை பரிச்சின்னப்படுத்துறதோ அவித்தியில் சிக்க வைக்கிறதோ எல்லாமே மிருத்யு தான். மிருத்யோ ரூபாணி அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் மிருத்யோட ரூபம்தான்னு ஸ்ருதியை சொல்றது. அப்படி இருக்க அந்த டைமை எதை வச்சு ஃபில் பண்றோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பிரசித்தமாக ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு, பிராத்தர் வைதிக கர்மதः ததனுசத் வேதாந்த சஞ்சிந்தயாம் பஷ்சாத் பாரத மோக்ஷ தர்ம மனநாத் வாசிஷ்ட ராமாயணாத் சாயம் பாகவதார்த்த திவ்யகதையா ராத்திரௌ நிதித்தியாசனாத் காலோ கச்சதி நஹ ஷரீரபரணம் பிராரப்த கண்டார்ப்பிதம். இவ்வளோ நாள் வாழ்ந்து ஆகணும், இவ்வளோ நாள் இரு அப்படின்னு ஒரு பிராரப்தம் இருக்கும் இல்லையோ. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பிராத்தர் வைதிக கர்மத்தா, காத்தால எழுந்திருந்தாச்சுன்னா வேதம் விதிச்சிருக்கிற என்னென்ன கர்மானுஷ்டானங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணிண்டு, இல்லை அந்த வழியில் வராதவாளாக இருந்தால் அவளுக்காக இருக்கிற ஸ்நானம், பகவானுக்கு நம்ம எழுந்திருந்த போதே பகவானை பார்க்கணும். பகவானோட ஒரு படமோ ஒரு ஃபோட்டோவோ இல்லாட்டா ஒரு விக்கிரகமோ ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சு காத்தால எழுந்திருக்கிற போது பிரபோதனம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சுவாமிக்கு. தூங்கி எழுந்திருக்கிற போதே முதல்ல நம்ம கண் முன்னாடி பகவான் தெரியணும். இப்படி எடுத்து இதை பார்க்கக்கூடாது. சில பேர் அதுலேயே பகவானை வச்சுன்னு இருக்கா வச்சுங்க. அதுதான் சததம். அப்போது அதுலேயே பகவான்லாம் வச்சுன்னு இருக்கா. அது எல்லா இடத்துலையும் அப்போது காத்தால் எழுந்திருந்ததுமே பகவத் ஸ்மரணம் வரணும் இல்லையா. அதுக்கு தான்
பிராதஸ்மராமி ஹிருதி சம்ஸ்புரதாத்மதத்துவம் சச்சித் சுகம் பரமஹம் சகதிம் துரீயம் யத் ஸ்வப்னஜாகர சுஷுப்திம் அவைதி நித்யம் தத் பிரம்ம நிஷ்கலமஹம் நச பூதசங்கா. இது பிராத்தஸ்மரண ஸ்தோத்திரம். எழுந்திருந்தோடனே நாம் சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம் இது. இல்லாட்ட அம்பாளை ஸ்துதி பண்ணமா, நாராயணனை எல்லாமே எழுதி வச்சிருக்கா. காத்தால பிரபாதத்தில் எழுந்திருந்ததும் பகவத் ஸ்மரணத்தோட முழிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தியானம் பண்ணணும். எப்பவுமே ஜப தியானங்களே இருக்க முடியாது. இப்போ சத்கிரந்தங்களையெல்லாம் படிக்கணும். அதுக்கு தான் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டை போட்டார். சத்வேதாந்த சஞ்சிந்தையா, கொஞ்ச நேரத்துக்கு வேதாந்த விசாரம் பண்ணணும். உபனிஷத் பாராயணமோ பகவத்கீதா பாராயணமோ எல்லாம் வச்சுக்கணும். பஷாத்து பாரத மோக்ஷ தர்ம மனநாத், அப்புறம் பாரதத்தில் மோக்ஷ தர்மம், அதுக்குள்ளே நிறைய வேதாந்த விசாரங்கள்லாம் வருது. பகவத்கீதையே அது இருக்கே மகாபாரதத்துக்குள்ள. வாசிஷ்ட ராமாயணா, அது இப்படி பெரிய ஒரு லிஸ்ட். அப்போ சாயங்காலத்தில் பாகவத கதை, ராத்திரியில் அப்படியே ஆத்ம தியானத்திலேயே இருந்துட்டு அப்படி தூங்கணுமா. இந்த டெய்லி லைஃப் இருக்கு பாருங்க. நம்ம என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு உற்சவம் பண்ணுறோம், வருஷத்தில் ஒரு ஒரு வாரம் பாகவத சிரவணம் பண்ணுறோம். அதை விட முக்கியம், பிரதி தினம் நாம் பிராத்த காலத்தில் முழிச்சுண்டு ராத்திரி தூங்குற வரை இருக்கிற டைம் இருக்கே, இந்த டைம் காலோஸ்மி லோகக்ஷயகிருத் பிரவருத்தா காலஹ கலயதாமகம் அப்படிங்கிறார் பகவான் கீதையில். நான் டைம் ஒரு ரூபத்தில் இருக்கேன், உன்னை முழுங்கிட்டே இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. அதனால அந்த டைமுக்குள்ள நீ என்ன ஃபில் பண்றேங்கிறது உன்னோட ஜெயம். பிராத்த காலத்திலேருந்து ராத்திரி வேற இருக்கிற டைம் ஆசுப்தேகே ஆமிருத்தேகே காலம் நயேது வேதாந்த சிந்தையா அப்படின்பா. தூங்குற வரைக்கும், காத்தால முழிச்சுன்னா தூங்குற வரைக்கும், அப்படியே மரண பர்யந்தம். அந்த டெய்லி லைஃப்பை எப்படி, இந்த ஒரு சின்ன காரியம்தான். இந்த 24 மணி நேரத்தில் ஒரு 8-9 மணி நேரம் தூங்கியே போயிடும். அதுக்கப்புறம் காத்தாலேருந்து ராத்திரி பர்யந்த நெக்ஸ்ட் தூக்கம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடுப்பில் தூக்கம். ஒரு தூக்கம் தான் நம்ம லைஃப். அங்கே உள்ள தூக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த டைமில் நாம் என்ன பண்ணுறோங்கிறது தான் நமக்கு பந்தமாக முக்தியாங்கிறதே இருக்கு. பாருங்கோ, பகவத்பாதாள் சிவானந்த லஹரியில் சொல்கிறார் ஒரு அழகான ஸ்லோகம். காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரை ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல் ரூட்டீனோட யாரும் இருக்கானோ அவன் ஜீவன் முக்தன் அப்படின்ட்டு. அவனுக்கு பந்தம் எங்கேருந்து வரும்? கஞ்சித் காலமுமா மகேஷ பவத பாதாரவிந்தார்ச்சனை கஞ்சித் தியான சமாதிபிஷனுதிபிஹி கஞ்சித் கதா கர்ணனை கஞ்சித் கஞ்சித் அவேக்ஷணைஷ நதிபிஹி கஞ்சித் தசாமீதிருஷீம் யஃ ப்ராப்னோதி முதா த்வத் அர்ப்பிதமனாஹ ஜீவன் சமுக்தः கலு. ஃப்ரீ. ஏன்னா எதுக்காவது நம்ம டைம் கொடுத்துட்டோம்னா, அந்த டைம் கேப் வச்சுட்டோம்னா அங்கே ஏதாவது ஒன்றுல சோம்பேறித்தனம் உட்காரும், இல்லாட்டா வீண் பேச்சு உட்காரும், இல்லாட்டா லௌகிக விஷயங்கள் ஏதாவது உட்காரும், யாருக்கிட்டையாவது இருக்கிற கனெக்ஷன் கான்டாக்ட் கர்மா வந்துடும், ஏதாவது நம்மளை அப்படியே ஃபர்தர் பந்தத்தில் கொண்டு போயிடும். அதனால இருக்கிற அந்த டைமை எப்படி உபயோகப்படுத்துகிறோம், எப்படி ஃபில் பண்ணுறோங்கிறதுல தான் பாகவத தர்மம்ங்கிறது இருக்கு. இது ஒரு பெரிய கலை, இது ஒரு அத்தியாத்ம கலா. இந்த அத்தியாத்ம கலாவை தான் கீதையில் பகவான் அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம் அப்படின்னார். அதனால நம்ம மனசு சுத்தம் ஆயிடுத்தானா தத்துவஞானார்த்த தரிசனம். ஏதத் ஞானமிதி புரோக்தம் அஜ்ஞானம் எதத்தோன்யதா அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு. அதோட கடைசியில் தான் இது, முடிவில் தான் இது. அப்போ அப்படி நம்ம வாழ்க்கையை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது, பகவானோட சரணத்தில் அர்ப்பணம் பண்றது அப்படின்னா இப்படித்தான் நடக்கணும்.
அத்தியாத்ம சாதனா நித்தியத்துவம் தான் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது. எப்போ ஒருக்கா போய் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வருது, அது எல்லாரும் பண்றா. ஏதோ கோவில் வாசலால் போனால் எப்படி எப்படி கோடாலி நமஸ்காரம் நம்ம அப்படி. அது சொன்னார் எதுக்கு, இல்லை இருந்தால் அவர் கோவிச்சுக்காமல் இருக்கட்டும், இருக்காரோ தெரியாது, அவர் இருந்தால் கோவிச்சுக்காமல் இருக்கணும். இது வாஸ்தவமாக தன்னை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறது. பகவத் ஆராதனா லக்ஷணோ தர்ம. டீகாக்காரர் ஸ்ரீதராச்சாரியர் தர்ம புரோஜித கைத்தவா அப்படின்னு சொல்றது. அது என்ன தர்மம் அப்படின்னா பகவத் ஆராதனா லக்ஷணோ தர்ம அப்படின்னு. பகவத் ஆராதனையே தான் அவனுக்கு தர்மம், வேற தர்மத்தை பற்றி சிந்தையே பண்ணலை. அப்படி இருக்கிற தர்மத்தை ஆக்கும். இங்கே வசுதேவர் நாரத மகர்ஷி கிட்ட கேட்கிறார். பகவான் நாரதர் கிருஷ்ணனை பார்க்கணுங்கிற ஒரு லாலசத்தையோட வந்திருக்கார். அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி ஒரு ஆசை, அந்த ஆசையோட வந்திருக்கார். அவரை பார்த்து வசுதேவர் கேட்கிறார், எனக்கு வழி சொல்லி கொடுங்க பகவானே. இந்த துன்பத்தில் இருந்து எல்லா அத்தியாத்ம சாஸ்திரம் ஒரு குவெஸ்டினோட தான் ஆரம்பிக்கும். ஒரு கேள்வி இருந்தால் தான் ஒரு சத் சங்கம் வரும். கேட்கறதுக்கும் தெரியணும் இல்லையா? ஒரு பெரியவாட்டு போய் எனக்கு இதை சொல்லுங்கோ, அத்தியாத்ம சாதனா விஷயமா சொல்லுங்கோ, இல்லைன்னா இந்த விஷயமா சீரியஸான ஒரு கேள்வி கேட்கணும். அந்த கேள்வி கேட்டு ஒருத்தர் கேட்டான்னா நிறைய பேருக்கு உபயோகப்படும். இப்போ பரீட்சித் ஒருத்தர் கேட்டார், அந்த கேள்வி கேட்டதுக்கே சுகாச்சாரியால் அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டுட்டார். நீ ரொம்ப தன்யன் ஆயிட்டப்பா, நீ இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டே அப்படின்னு. இது யாரு கேட்குறா? லோகத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் வேற எதையோ கேட்டுருக்கா, சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்கள்லாம் கேட்டுருக்கா. பகவத் தியானம் வேணும், பகவத் பக்தி வேணும்னு கேட்குறியே, அதுவே எனக்கு ஒரு அபூர்வமாக இருக்கே அப்படின்னு. பகவத் சாட்சா்காரத்தை அடையணும்னு ஒருத்தனுக்கு ஆசை வந்துடுத்தா நான் அந்த வாழ்க்கை பூர்ணமாக எடுத்தேன். யதா விசித்திர வியசனாத். ஆனால் இங்கே பாருங்க, பகவத் பக்தின்னு கூட கேட்கல. இவர் ரொம்ப நிஷ்பட்சமாக கேட்குறார். ஒரு நாஸ்திகனுக்கு கூட இதை டினை பண்ண முடியாது. என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னா, நேற்று கேட்டோமே, நம்ம சொல்லிவிட்டோம், இது விசித்திரமான வியசனம் அப்படின்னா வெளியில் எல்லா சௌகரியங்களும் இருந்தாலும் எல்லா ஆனுகூல்யங்களும் இருந்தாலும் உள்ள அவித்யங்கிற ஒரே தோஷத்தினால இவன் வியசனப்பட்டு இருக்கான், துன்பப்பட்டு இருக்கான். விஸ்வதோ பயாத், எங்க பார்த்தாலும் பயம், எந்த இடத்துல போனாலும் பயம். லோகத்தை பூரா சரித்திரம் பூரா படிச்சு பாருங்க, ஜனங்களுக்கெல்லாம் பயம்தான் மூல காரணம். பயத்தினாலதான் ஓடிண்டே இருக்கும். விஸ்வதோ பயாத் முச்சேம ஹ்யஞ்ச சைவாத்தா யதா நஷா ததா நஷாதி சுவ்ரத. நாரதரை பார்த்து சுவ்ரத அப்படின்னு கூப்பிடுறார். அவர் ஒரு விரதம் வச்சுட்டு இருக்காராம். என்ன விரதம்னா, பக்தாள் கஷ்டப்படப்படாது. அவர் யாத்திரை பண்றது எதுக்குன்னா, ஸ்வஸ்தையே சர்வதேகினாம். பகவன் பவதோ யாத்ரா ஸ்வஸ்தையே சர்வதேகினாம் கிருபணானாம் யதா பித்ரோஹு உத்தம ஸ்லோக வர்த்தமனாம். நீங்கள் யாத்திரை பண்ணுறது எல்லாமே அஜ்ஞானிகளா துன்பப்படுறவாளுக்கு வழிகாட்டுறதுக்காகவே நீங்கள் ஊரூரா சுத்தின்னு இருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் வழிகாட்டுறதுக்காகவே நீங்கள் போறேன். நீங்கள் விரதம் வச்சுன்னு இருக்கிறதும் பிரம்மண்யோ பகவத் பக்தோ நாவசீதி துமர்ஹதி. இது அவளோட விரதமாம். பாகவதத்தில் முன்னால் ஒரு இடத்துல வருது, அங்கிரசரும் நாரதருமா சொல்றா சித்திரகேது கிட்ட, யாருக்கு மகாபுருஷர்கள் கிட்ட பக்தி இருக்கோ, பிராமண பக்தி இருக்கோ, பகவான் கிட்ட பக்தி இருக்கோ, அவளுக்கு கஷ்டம் வரப்படாது. அவளுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்துடுத்தானா அவளுக்கு வழி காட்டணுங்கிறதுக்காகவே எங்களை பகவான் உலகத்தில் சுத்த வச்சுட்டு இருக்கார். எந்த இடத்துல தேவைப்படுறதோ அந்த இடத்துல அவரே அழைச்சிட்டு போவார் எங்களை. அதனால சுவ்ரத அப்படி இருக்கிற ஒரு பகவத் விரதம், அந்த அத்தியாத்ம விரதத்தோட நாரத மகர்ஷி சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவரை பார்த்து சுவ்ரதன்னு கூப்பிடுறார்.
எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கோ, எப்படி துன்பத்தில் இருந்து நான் வெளியில் வர முடியும், இந்த வியசனத்தில் இருந்து நான் வெளியில் வர முடியும். இப்படி கேட்க நாரதருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுது. சம்ஸ்மாரித்தோ குணைஹி, ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கு அந்த பகவத் ஸ்மரணம் வந்து அப்படியே தன்னை மறந்து போயிட்டார். லோக பிரஜை போயிடுத்து. அந்த ஒரு சமாதி நிலையில இருந்துட்டு முதல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்றார் வசுதேவருக்கு. சம்யகே தத்யவசிதம் பவதா சத்வதர்ஷப யத் பிருச்சசே பாகவதான் தர்மான் துவம் விஸ்வபாவனான். சம்யகே தத்யவசிதம், வியவசாயாத்மிகா புத்தி ஏகேஹ குருநந்தன பகுஷாக்காஹி அனந்தாஷ புத்தயோ அவ்வவசாயினாம். கீதையில் பகவான் சொல்றார், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்காக ஒரு ரிசால்வ் எடுத்துக்கிறோம் பாருங்க. நம்ம அந்த ரிசால்வ் ஒரு நிச்சயம், நிச்சயாத்மிகா புத்தி. நான் இப்படி தான் இனிமே பகவான் தான் எனக்கு வேணும், உலகத்தை பற்றியெல்லாம் நான் கவலையப்படலை, எனக்கு பகவான் மட்டும்தான் முக்கியம். இந்த ஒரு நிச்சயம் ஒரு பக்தனோட ஹிருதயத்துக்குள்ள வரதே, அதுதான் முக்திக்கு இருக்கிற பீஜம், மோட்சத்துக்கு இருக்கிற பீஜம். அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கே எவ்வளவோ ஜென்மாவாகும், எவ்வளவோ ஜென்மாவாகும். ஒன்றுன்னு போட்டதுக்கு அப்புறம் 0 0 0 0 போட்டுட்டே போனால் வேல்யூ ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். 0 0 0 0 போட்டுட்டு லாஸ்டில் கொண்டு போய் 1ன்னு போட்டால் நெகட்டிவ் வேல்யூ. அந்த 1 போடலைன்னா ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா? இப்போது இது மாதிரி பகவானை வேணும் அப்படின்னு நிச்சயம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் இவன் அதுக்கு உலகத்தில் வாழறதெல்லாம் பண்ணினாலும் இவனுக்கு அந்த நிச்சயம், அது இந்த வடக்கு நோக்கி யந்திரம். ராமகிருஷ்ணர் கொடுக்குற திருஷ்டாந்தம் இது, வடக்கு நோக்கி யந்திரம். இந்த கப்பல் கரெக்டாக போகிறதுக்காக அந்த மேக்னெட் வந்து எப்பவும் வடக்கு திக்க நோக்கியே அது பாயிண்டர் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி எனக்கு பகவத் சாட்சா்காரம் வேணும், ஆத்ம தியானம், ஆத்ம ஞானம் வேணும் இப்படின்னு ஒரு நிச்சயம் ஒருத்தனுக்கு இருந்துருத்தானா அவன் லைஃப்பில் என்ன பண்ணினாலும் அதே தான் இருக்கும் லட்சியம். அந்த லட்சியம் ஆனதுனால இங்கே இருக்கிறத பற்றி எதை பற்றி கவலைப்படவே மாட்டான். அதனால இந்த ஒரு நிச்சயம், ஹே வசுதேவரே உங்களுக்கு வந்ததே சம்யக், இது வந்து ரொம்ப நல்லது, ரொம்ப சுபம், மங்களம். ஆஹா, இப்படி ஒரு நிச்சயம் வந்தது அப்படின்னு, ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லி, எத் பிருச்சசே பாகவதான் தர்மான், நீங்க வந்து பாகவத தர்மத்தை கேட்கிறீங்களே, விஸ்வ பாவனான். இந்த பாகவத தர்மத்தை யாரு கேட்கிறாளோ அவ அது ஸ்ரவணத்தினாலேயே பியூரிஃபைட் ஆயிடுவான். இந்த பகவத் விஷயத்தை கேட்கறதுனாலேயே பரிசுத்தி வந்துடும். இந்த காதால உள்ள போய் சித்தத்தை சுத்தம் பண்ணிடும். இந்த சில தீர்த்தத்தை எல்லாம் பொடி போட்டு சுத்தம் பண்ற மாதிரி இந்த காதுக்குள்ளால இந்த பகவத் கதா சிரவணம் பண்ணினா ஹிருதயத்துக்குள்ள போய் எல்லாம் நிர்மலம் பண்ணிவிடும், பியூரிஃபை பண்ணிவிடும், சுத்தம் பண்ணிவிடும். அதனால இது யாரையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுங்கிறார். ஸ்ருதோனு படிதோத்யாதாம் ஆதிருதோ வானுமோதிதாம் சம்யக் புனாதி சத்தர்மஹாம் தேவ விஸ்வத்ருஹோபிஹி. கீதையில் பகவான் சொன்னார், பரம துராச்சாரியா இருந்தா கூட எப்போ வந்து பகவத் பக்தனா மாறிட்டானோ, இல்லை பகவத் பக்தனா கூட மாற வேண்டாம், எனக்கு பகவான் வேணும் அப்படின்னு நிச்சயம் பண்ணிட்டானோ அவன் சாதுக்களுக்கு சமமா அவனை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு. அபிச்சேத் சுதுராச்சாரா பஜதே மாம் அனன்யபாக் சாதுரேவ சமந்தவ்யா சம்யக் வியவசிதோ ஹி சஹ க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சஸ்வத் சாந்திம் நிகச்சதி கௌந்தேய பிரதிஜானீஹி நமே பக்த பிரணஷ்யதி. கீதையில் 2 ஸ்லோகம் இது. ஹே அர்ஜுனா, தெரிஞ்சுக்கோ, என்னோட பக்தனுக்கு நாசம் கிடையாது, அழிவு கிடையாது. அவன் எவ்வளவு துராச்சாரியா இருக்கட்டும், என்னெல்லாம் கெட்டதெல்லாம் இருக்கட்டும், அவனுக்கு எப்போ அவன் வந்து பகவத் பக்தன் ஆயிட்டானோ,
அவனுக்குள்ளே அந்த நம்பிக்கை வந்துடும். ராமகிருஷ்ணருக்கு ஒரு சிஷ்யர் இருந்தால், நிறைய தடவை அந்த கதை சொல்லியிருக்கேன், கிரீஷ் சந்திர கோஷ். அவர் பெரிய ட்ராமாட்டிஸ்டாக இருந்தார் பெங்காலில், ரொம்ப ஃபேமஸ் செலிப்ரிட்டியாக இருந்தார் அந்த காலத்தில். ரொம்ப தாறுமாறான வாழ்க்கை, அலங்கோலமான வாழ்க்கை. அப்படி இருந்தும் அவருக்குள்ள எங்கேயோ கூடமாக பக்தி இருந்தது. அதனால சைத்தன்ய சரித்திரம், பக்த பிரகலாத சரித்திரம் இதெல்லாம் நாடகம் போட்டால் அவரே ஸ்கிரிப்ட் எழுதி, அவரே அதுக்கு வேண்ட பாட்டுகள்லாம் எழுதி, எல்லாம் எழுதி நாடகம் போடுவார். பக்தாலாம் போய் ஆச்சரியமாக பார்ப்பாளாம், என்ன இப்படி ஒரு பாவமாக இருக்குமா அந்த நாடகம். அப்போ எல்லாரும் சொல்லி ராமகிருஷ்ணர் வந்து புரிஞ்சுன்னுட்டார், இந்த மனுஷனோட ஹிருதயத்துக்குள்ளே ஏதோ இருக்கு கூடமா. ஆனால் அவர் சொல்கிறார், நான் குடித்த பாட்டில் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சுதானா எவரெஸ்ட் தாண்டி போயிடும். அவ்வளோ பெரிய குடிகாரம். அதை என்ன பண்ணுவார்னா, அவர் வந்து வேஷம் போடுற வேலையே கிடையாது அவருக்கு. அதனால் இந்த வைஷ்ணவாலாம் கூட சைத்தன்ய சரித்திரம் நடக்கிற போது அங்கே நல்ல வைஷ்ணவா நிறைய பேர் உண்டு. அவள்லாம் பார்க்க போவாள், ஏன்னா ரொம்ப பிரசித்தமாகிடுது. அவள்லாம் இந்த நாடகத்தை பார்த்து வாஸ்தவமாகவே அழுது, இந்த மாதிரி அவர் ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு ட்ராமா நிமாய் சந்நியாஸ் அப்படின்னு ஒரு ட்ராமா. அதை பார்த்தானா, நிமாயினாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு பேர். அவர் எல்லாத்தையும் விட்டு பகவத் பாவத்தில் சன்னியாசியாக கிளம்புறது எல்லாரும் அழுவலாம். ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்கிற ட்ராமா. அதை பார்த்துட்டு இந்த வைஷ்ணவாலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாடகம் எழுதணுமானா அந்த எழுதினவர் எவ்வளோ பெரிய வைஷ்ணவராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை போய் நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு போகலாம். இவர் பார்த்தார், இது பெரிய தொந்தரவாக இருக்குது, எனக்கு ஒன்றும் பக்தி கிடையாது. அவரை பற்றி அவரோட வெர்ஷன் அதுவாக இருந்தது. எனக்கு ஒன்றும் பக்தியும் கிடையாது, எனக்கு அது நம்பிக்கையும் கிடையாது, நான் ட்ராமா போடுறதுக்காக எழுதுறேன், அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பேர் வந்து நமஸ்காரம் பண்ண, இவர் எனக்கு பக்தி கிடையாது முதல்ல எல்லாம் சொன்னார். ஆனால் இவெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டான், அவள் எல்லாரும் வருவான். அப்போ இவர் என்ன பண்ணுவார், அவள் வரபோதே ஒரு பாட்டில் வச்சுட்டு அந்த பாட்டிலும் டம்ளருமா உட்காந்த, நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க, ஜூஸா அப்படின்னு கேட்டால், இல்லை இது நல்ல கல். அப்போ இவர் வந்து இந்த வெளியில் ஒன்று உள்ள ஒன்று வச்சுட்டுருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவான். இவர் நான் வெளியில் ஒன்று உள்ள ஒன்று எல்லாம் வச்சுக்கல, நான் வெளியிலேயே இப்படி தான். இப்படி இருந்தவரை தடுத்து ஆட்கொள்ளறது. அப்படிதான் ராமகிருஷ்ணர் வந்தார் அவரை பார்க்கறதுக்கு. ராமகிருஷ்ணர் வந்தார். ராமகிருஷ்ணரை இவர் முன்னாடி பார்த்துருக்கார். ஆனால் அந்த ராமகிருஷ்ணரோட அந்த பாவ நிலையெல்லாம் பார்த்து ஒரு நாளைக்கு சந்தி சமயத்தில் ராமகிருஷ்ணரை பார்க்க போகிறார். தட்சிணேஸ்வரத்தில் பார்க்க போனவர் ராமகிருஷ்ணர் அப்போ கேட்குறார், இது இப்போ பகலா ராத்திரியா அப்படின்னு கேட்குறாராம். அப்போ இவர் கிரீஷ் கோஷ் பார்த்துட்டு சொல்கிறார், ட்ராமா போடுறார், இது கூட தெரியாமல் இருக்கும், பகலா ராத்திரியான்னு கேட்குறாரு. பாரு என்ன ட்ராமா, என்ன ட்ராமா போட. ஏன்னா இவருக்கு தெரியுமே ட்ராமா எல்லாம், இவருக்கு வந்து இந்த 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 நிலையெல்லாம் தெரியும். இதெல்லாம் இப்போ பகல் ராத்திரி கூட தெரியாத ட்ராமாவா, இப்படி ஒரு பாவமா, அது சும்மா நாடகம் தான் இல்லையா. இப்போது பரீட்சித்து கூட சொல்கிறேன் பாகவதத்தில், அந்த ஷமீக மகர்ஷி அப்படி சமாதி ஸ்திதியில் இருக்கிற போதை பார்த்துட்டு இவர் தாகத்தோட பசியோட வரார். அவர் இன்னும் உபச்சாரம் பண்ணலை. மிருஷா சமாதிகி அப்படிங்கிறார். இது பொய்யான சமாதி. இப்படியெல்லாம் ஒரு சமாதி நிலையெல்லாம் வருமானா இது பொய் அப்படின்னு. அது மாதிரி இங்கே இவரும் ராமகிருஷ்ணரை பார்த்து இது வேஷம் போடுறாருன்னு போயிட்டார். அப்புறம் அடுத்த ஒரு நாள் வந்து ராமகிருஷ்ணர் வந்து இவரோட நாடகம் பார்க்கறதுக்கு வரார். அப்போ நிறைய பக்தாள் பெரியவாள்லாம் இருக்கா, இந்த தியோசபிக்கல் பிரம்ம சமாஜத்தோட குரூப் எல்லாம் இருக்கா. அவள்லாம் அழைச்சின்னு வரா. அப்போ கிரீஷ் சந்திர கோஷ் கிட்ட வந்து சொல்கிறா, ராமகிருஷ்ணர் வந்திருக்கார், நீ வந்து அவரை வரவேற்க மாட்டியா, ஏன்னா அவருக்கு தனியாக வர தெரியாதோ அப்படின்னு. நான் வந்து வரவேற்றா தான் உள்ளே வர முடியுமோ, இல்லை அவருக்கு வந்து டிக்கெட்டு வாங்கணுமா, அவர் மட்டும் வேணால் வாங்க வேண்டாம், நீங்களாம் வாங்கணும் அப்படின்னா. அப்புறம் ஸ்பெஷலாக பாக்ஸில் அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்லி அனுப்பினதுக்கப்புறம் இவருக்குள்ள ஒரு குத்து, ஒரு ஸ்பெஷல் சேர் போட்டு கொடுத்து பக்கத்தில் நின்று வீசுறது. அன்றைக்கி ஒரு ஃபேன்லாம் கிடையாது. அப்போது பெரிய பணக்காரெல்லாம் வந்தால் இதுதான் பண்ணுவாள், பக்கத்தில் நின்று வீசுறதுக்கு ஒருத்தரை அரேஞ்ச் பண்ணி ராமகிருஷ்ணரை உட்கார வச்சா. ராமகிருஷ்ணர் உள்ளே வரார். இவர் இப்படி கையை கட்டின்னு கம்பீரமாக நின்றுட்டுருக்கார்.
மாடர்ன், நான் நமஸ்காரம்லாம் பண்ண மாட்டேன். அப்போ ராமகிருஷ்ணர் இவரை பார்த்து இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணார். அப்போ திருப்பி நமஸ்காரம் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது, இவரும் இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணார். ராமகிருஷ்ணர் திருப்பி அவரும் நமஸ்காரம் பண்ணார். இவர் திருப்பியும் பண்ணினார். இது எத்தனை வாட்டி பண்ணுறது? அவர் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். அப்புறம் விட்டுட்டார். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு தோல்வி. நமஸ்காரத்தில் தான் நான் என்னோட குரு கிட்ட தோத்தேங்கிறார். அதுக்கப்புறம் அந்த நாடகமெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப எல்லாமே வாஸ்தவமாக இருந்தது அப்படின்னாராம். வாழ்க்கையெல்லாம் எல்லாம் நாடகமாக இருந்தாலும் எல்லாம் வாஸ்தவமாக இருந்தது. அப்போ கிரீஷ் சந்திர கோஷ் சொன்னார், நான் சும்மா எழுதுகிறேன் அவ்வளவுதான், எனக்கு இதெல்லாம் பக்தி எல்லாம் கிடையாது, எனக்குள்ள பாவம் எல்லாம் கிடையாது, இதெல்லாம் நான் வெளியில் எழுதுகிறேன் அவ்வளவுதான். அப்போது ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், உனக்கு ஒன்னையே தெரியாது. நீ நினச்சின்னு இருக்கேன் உனக்கு ஒன்றை தெரியும்னு நினச்சின்னு இருக்கேன். ஒருத்தரால் உள்ள அந்த அனுபவ நிலை இல்லாமல் இப்படி எழுத முடியாது. உனக்கு தெரியாமே உன்னோட உள்ள கூடமாக ஒரு அனுபவம் இருக்குது, ஒரு பக்தி இருக்குது, அது உனக்கே தெரியலை, நீ பாட்டுக்கு எழுதின்னு இருக்க வெளியில். இப்போ சொர்ணம் உள்ளே இருக்கிற வெளியிலலாம் அழுக்கு தான் இருக்கும், மண்ணு தான் இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கும் உனக்குள்ள. கொஞ்சோண்டு தோண்டினா வெளியில் வந்துடும் அப்படின்னார். அவர் கிரீஷ் கோஷ் அப்போல்லாம் நம்பலை. அப்புறம் ரொம்ப நாள் ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட ஒரு சம்பர்க்கம் வந்தது, ஒரு ஸ்ட்ரகிள். நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம், அந்த புக்கெல்லாம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ரொம்ப விஷத்தை சாப்பிட்றதும் பாலே அந்த மாதிரி ராமகிருஷ்ணனுக்கு இவரோட துராச்சாரத்தை எல்லாம் தாங்கிக்க வேண்டி வந்திருக்கு. அவ்வளவும் தாங்கின்ற அப்புறம் அவர் எந்த நிலைக்கு போனார்னா, ஒரு நாளைக்கு கங்கையில் குளிக்கிறார். கங்கையில் எல்லாரும் முழுகிறா, இவர் போய் கங்கையில் இறங்கினார். அப்புறம் வெளியில் வந்தார். அப்புறம் திருப்பி கங்கையில் போனார். கிரீஷ் கோஷ்ட்டு கேட்டால், ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்? இல்லை, முதல்ல கங்கையில் இறங்குறது என்னோட எல்லாரும் அவள் பாபத்தை களையிறதுக்கு தானே கங்கையில் இறங்குவா, எனக்கு தான் பாபமே இல்லையே. என்னோட குருநாதர் ராமகிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் எடுத்துன்னு விட்டார், நான் பரிசுத்தமாயிட்டேனே அப்படின்னு. அப்புறம் திருப்பி ஏன் இறங்கினேன்? யாருக்காவது அவளுக்கு பாபம் இருக்குன்னு ஒரு எண்ணத்தோடு குளிச்சிருக்கானா அதெல்லாம் போட்டோம். நான் கங்கையில் ஸ்நானம், அந்த மாதிரி ஒரு பாவம், அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை. அப்போது ஸ்ருதோனு படிதோ, இந்த பாகவத தர்மம் இட் பியூரிஃபைஸ். எல்லாரையும் பரிசுத்தம் பண்ணிடணும். புனாதி அப்படின்னா இட் பியூரிஃபைஸ். இது பரிசுத்தம் பண்ற போல. கங்கையெல்லாம் தீர்த்தம் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கு. இந்த சத்சங்கத்தில் உட்கார்றீர்கள் பாருங்க, இதுதான் கங்கை. சத்சங்கத்தில் உட்கார்றீர்கள் பாருங்க, இதுதான் காஷி, இதுதான் பிரயாகம். வெளியில் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டலாம் அங்கெல்லாம் போனாலும் ஒரே மார்க்கெட்டாக இருக்கும். சத்சங்க ஸ்ரவணம், நீங்கள் எப்போ பாகவதம் படிக்கிறீங்களோ, கீதை படிக்கிறீங்களோ, பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணுறீங்களோ, ஏகாந்தத்தில் தியானம் பண்ணுறீங்களோ, நீங்கள் எல்லா தீர்த்தத்துக்கும் போயாச்சு. நம்ம தீர்த்தத்துக்கு போகணுமானாலும் சத்சங்கம் கிடைக்கணும். அங்கே போய் சத்சங்கம் கிடைக்குமானா தீர்த்த யாத்திரை. தீர்த்தம்னாலே பரிசுத்தம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். தீர்த்தம்ங்கிற சப்தத்துக்கு ஞானம்னு அர்த்தம். அங்கே போனால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஞானம் வரணும். ஞானத்தை போல பவித்திரம் பண்ணுறது ஒன்றும் கிடையாது. நகி ஞானேன சதிருஷம் பவித்திரமிக வித்யதே தத்ஸ்வயம் யோக சம்சித்தா காலேன ஆத்மனி விந்ததி. ஞானத்தை போல நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணுறது ஒன்றும் கிடையாதுன்னு கீதை. அப்போது இதை சொல்கிறார், ஸ்ருதோனு படிதோ தியாதா. இப்போ இங்கே ஸ்ரவணம் பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப ஈஸியாக பாகவதம் படிக்கலாம். இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி இப்படி ஸ்லோகம் எல்லாம் சொன்னால், இப்போ அட்லீஸ்ட் இத்தனை நாளைக்கு பண்ணாட்டா கூட இன்றைக்கி போய் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ஈஸி. போய் அந்த பாகவதத்தை எடுத்து கொஞ்சம் ஸ்லோகம்தான் ஒரு நாளைக்கு சொல்கிறோம், அந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்து இன்றைக்கெல்லாம் ரொம்ப சௌரியம், வேர்டு பை வேர்டு மீனிங் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதெல்லாம் எழுதி வச்சுண்டு அனுபட்டனம்னு பேர் அதுக்கு. அந்த கேட்டதுக்கு அப்புறம் அனுபட்டனம், பட்டனம்னா அப்போ படிக்கிறது, அனுபட்டனம்னா தொடர்ந்து படிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு அதை மனனம் பண்ணுறது, உள்ள விசாரம் பண்ணுறது. அனுபட்டித்தோ, அப்புறம் அதோட அர்த்தம் புரியலைன்னா தியாதா, உள்ள தியானம் பண்ணுறது. அதுக்கு அனுகூலமான யுக்திகள், கதைகள் எல்லாம் என்னென்ன கிடைச்சதோ சத்சங்கத்தில் எல்லாத்தையும் உள்ள அனுசந்தானம் பண்ணுறது. ஆதிருத்தோ வா, இது ஒன்றும் முடியாட்டா கூட ஆஹா அப்படின்னு தோணும் பாருங்க. எல்லாரும் உட்காந்து சிரவணம் பண்ணுறாளே, பாகவத சிரவணம் பண்ணுறாள், ரொம்ப பியூரிஃபைங். நம்ம ஒரு
கோபுரம் பார்த்தா சுத்தம் ஆவாங்கிறாளே, அதெல்லாம் சும்மா இல்லை, நினைச்சா சுத்தமாயிடுவோம். யாராவது பெரியவாளை மகான்களை பார்த்தாலே உள்ள ஒரு பரிசுத்தி வந்துடும். ஒரு தீர்த்தத்தை பார்த்தாலே பவித்திர பாவம் உள்ள வந்துடும். ஆதரத்தாக உள்ள ஒரு ஆதரவு வருது பாருங்க. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரீஃபைன்ட் எமோஷன்ஸ் தட் எ பர்சன் கேன் ஹாவ் இஸ் ரெவரன்ஸ். உள்ள அது வந்துடுத்தானா பரிசுத்தம் பண்ணிவிடும். உள்ள அது இல்லாமல் பண்ணுற மாதிரி புத்தி ஆயிடுத்தானா இட் இஸ் செல்ஃப் ஹார்ட்டிங். எதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும், ஹாய், இந்த சம்ஸ்காரத்தோடையே போயிட்டு இருந்தோம். உள்ள உருகிறது இருக்கு பாருங்க. சில பேருக்கு சத் சங்கத்துக்கு வந்துட்டு அவள் ஹிருதயம் உருகிறது, அதை பார்க்குறவாளுக்கும் உருக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஆதரவை யாரோடாவது உள்ள வந்து தான். இப்போ பாகவதத்தை எடுத்தாலே நார்த்ல எல்லாம் பார்த்தேன்னா அவள் சிரஸில் வச்சுட்டு தான் வருவான். அவளுக்கு இந்த ஆதரவு ரொம்ப அதிகம். இந்த தாட்சிணாத்திய திக்கு போல சாஸ்திர ஜானம் கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருக்கும், ஆனால் ஆதரவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அவள் சிரஸில் வச்சுட்டு அதை ஆதரித்து அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி பூஜை பண்ணி, அதுவும் முடியலையான அனுமோதிதா, ஆஹா நீங்களாம் போகிறீங்களே, நீங்களாம் சத் சங்கத்தில் கலந்துக்கிறீங்களே அப்படின்னு ஒரு அனுமோதனம். குழந்தைகள்லாம் சத் சங்கத்துக்கு போகிறாங்கன்னா அம்மா அப்பா சந்தோஷப்படணும் இல்லையா, இவனுக்கு என்னாச்சுன்னு சைக்காட்ரிஸ்ட்டை கூட்டினோம். எதுக்கு பாகவதத்துக்கு போனான்? இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது. குழந்தைய சைக்காட்ரிஸ்ட்டை கூட்டு எங்ககிட்டே வருவான். என்னவோ தெரியல, கொஞ்ச நாளாக கண்ண முடியின்றே உட்காந்துட்டு இருக்கான். நீங்கள் தான் பார்த்து ஏதாவது பண்ண, என்ன பண்ணணும்? தியானம் பண்ணாமல் ஆக்கணுமா, ஜபம் பண்ணாமல் ஆக்கணுமா? இதுவே அவ கண்டபடி நடந்து சினிமா பார்த்துட்டு மொபைலை வச்சுட்டு அப்படி சுற்றின்னு இருந்தா கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாளே தவிர இந்த அளவுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல. யாராவது ஒருத்தர் ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்கிறத பார்த்தா அனுமோதனம் பண்ண தெரியணும். அந்த அனுமோதனம் பண்ணலையானால் அவளுக்குள்ள ஹிரண்யகசிபு எலமெண்ட் வந்துடுத்துன்னு அர்த்தம். ஏன்னா ஹிரண்யகசிபு வேரியஸ் லெவலில் இருக்கலாம். பிரகலாதனுக்கு கஷ்டம் கொடுத்தார் இல்லையா? இல்லை நாங்களாம் ஹிரண்யகசிபு இல்லை, அவளோட ஃபியூச்சரை நினைச்ச ஹிரண்யகசிபு அதுதான் கவலைப்பட்டான். இவன் இப்படியே இருந்தால் எனக்கு அப்புறம் யார் ராஜாவாக இருக்க முடியும்? எல்லாமே நாராயணம் விஷ்ணுன்னு இருந்தால் இங்கே ராஜாவாக இருக்க வேண்டாமா அப்படின்னு தான். அதனால அந்த ஹிரண்யகசிபு எலமெண்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு எல்லாரும் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா குழந்தைகள்லாம் சத் சங்கத்துக்கு வரணும், அத்தியாத்ம விஷயத்துக்கு வரணும். அனுஷ்டானங்கள்லாம் சின்ன வயசுலேயே வரணும். கௌமார ஆச்சரேத் பிராக்ஞா தர்மான் பாகவதானிக. பிரகலாதன் சொல்கிறான், பிரகலாதன் கர்ப்பத்துக்குள்ளேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டான். ஆனால் நம்மக்கிட்ட சொல்கிறது என்னென்னா, உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கான்னா ஒரு 3 வயசு 4 வயசுலேருந்தே ட்ரெயின் பண்ணுங்க. கௌமாரம் சின்ன குழந்தை 4 வயசு 5 வயசுலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த குழந்தைக்கு நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும், முடியற மட்டும். அந்த குழந்தைக்கு இந்த சம்ஸ்காரம் இல்லைன்னா நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு குழந்தைக்கு அனுகூலமாக அந்த சம்ஸ்காரம் இருக்கானால் அதை திருப்பியும் பிடிச்சு நயோஜயத் கர்மசு கர்ம மூடானு கையோஜயன் மனுஜோர்த்தம் லபேதா. லோகத்தில் பிடிச்சு தள்ளாத அப்படின்னு அதுக்கு நல்ல வழி காட்டி விடணும். சத் சங்கத்தில் அதுக்கு சம்ஸ்காரம் இருக்கான அந்த வழியில் திருப்பி விடணும். அப்படி பண்ணணும். இதுதான் அனுமோதனம்னு பேர். ஸ்ரவணம் என்ன நம்ம பண்ணன்றது, அனுபட்டனம் என்ன அதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்த கிரந்தங்களை எல்லாம் வச்சுண்டு திருப்பி பட்டனம் பண்ணுறது. மனனம்ங்கிறதுக்கு பதிலாக பாகவதம் அனுபட்டனம்னு சொல்கிறது. மனனம் என்ன, வேதாந்த ஸ்ரவணம் பண்ணி ஏகாந்தத்தில் இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது மனனம். அனுபட்டனம்ங்கிறது இப்போ இதெல்லாம் எடுத்து சீரியஸாக டேக் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சீரியஸ்லி. அனுமோதனம் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவா நம்மளை சேர்ந்த வாழ்க்கையெல்லாம் இந்த வழியை காட்டணும்னு ரிஷபதேவர் சொல்கிறார் பஞ்சமஸ்கந்தத்தில். உங்கள் புத்திரான்ஷ சிஷ்யான்ஷ நிருபோ குருருவாம். அவள் அப்பாவாவோ குருவாவோ யார் வேணா இருக்கட்டும், ராஜாவாவோ இருக்கட்டும், அவளை இந்த வழியே காட்டி கொடுக்கணும். அப்படி தைரியம் வரமாட்டேங்குது.
இல்லையா? நிறைய வைதிகாலாக இருந்தவாள்லாம் கூட, பரம்பரையில் வந்தவாள்லாம் கூட, நாங்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டோம், எங்கள் பரம்பரையில் இருக்கிறவா கஷ்டப்படண்டான்னு தான் லாஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எல்லாம் போயிடுது. அவள்லாம் படிக்கணும்னா கூட நீ இதெல்லாம் படிக்காதேப்பா, ஏன்னா ஜீவனத்துக்கு கஷ்டம். இப்போ அந்த கஷ்டம் கூட இல்லை. அதனால யாருக்கு முடியுமோ, யாருக்கு நிறைய வாழறதுக்கு வேண்ட சம்பத்து இருக்கோ, அவா குழந்தைகளை பற்றிலாம் கவலைப்படப்படாது. அவளை கவலைப்படணும், அவள் நல்ல வழியில் வரணுமே, இந்த சம்ஸ்காரம் அவள் வழியாக வரணுமேன்னு கவலைப்படுற கொஞ்சம் அம்மாவோ அப்பாவோ இருந்தா இந்த சம்ஸ்காரம் நிற்கும். தபஸ்னால தான் நிற்கும், பகவதாராதனா லக்ஷண தர்மத்தினால தான் நிற்கும். வெறுமன பிரச்சாரம் பண்ணினத்தினாலேயோ, இப்படி எப்போ இருக்கா ஒரு 7 நாள் சத் சங்கம் எடுத்து, அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த சத் சங்கமே இத்தனை நாளைக்கு, கொஞ்ச நாளாக இப்போ பார்த்தா பெங்களூரில் இருந்துன்னு ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. சென்னையில் இருக்கிறவாளே எடுத்து பண்ணணும், இங்கே இருக்கிறவாளை யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் காணவே காணும், ரொம்ப கொஞ்சம். அப்படி யங்ஸ்டர்ஸ் தான் வேணும்னு கிடையாது அத்தியாத்மத்துக்கு. ஏன்னா யாருக்கு அத்தியாத்மம் வேணுமோ அவளுக்கு தான் முக்கியம். ஆனால் இதை எடுத்து பண்ணுறதுங்கிற பார்த்தா என்ன, அது என்ன அதோட விளைவு என்னன்னா, எல்லாம் பறந்து போயாச்சு, பறந்து போயாச்சு. ஏன் நம்ம தபஸ் பண்ணினோம் அவ பறந்து போறதுக்காக? ஒரு அம்மா சொன்னா, என் பிள்ளை அமெரிக்காவில் போனோம், அமெரிக்காவுக்கு போனோன்னு ஒரு 27 கோவிலில் வேண்டின்றேன். இப்போ அந்த 27 கோவிலில் திருப்பியும் போய் வேண்டின்னு இருக்கேன். 10 வருஷமாச்சு, அவன் வரவே மாட்டேங்கிறான். திரும்ப வரணும், திரும்ப வரணும். யாராவது போறவா போட்டோம், யாராவது இது வழியில வரத்துக்கு ரெடியா இருக்காளானால் அந்த குழந்தைகளுக்கு அனுமோதனம் பண்ணணும், நல்ல வழியை காட்டி கொடுக்கணும், சொல்லி கொடுக்கணும். முடியற மட்டும் சந்தோஷம் ஆஹா அப்படின்னு பார்த்து கை கூப்பணும் உள்ள. ஆதிருதோவா அனுமோதிதா, அது பெறத்தியார் வீட்டு குழந்தைகளை பார்த்து கை கூப்புறது ஈஸி. அவாவா குழந்தைகளை அந்த வழியில நடத்தணும். எவ்வளவு பண்ண முடியும்? நான் இப்போ ஒரு கதை படிச்சுட்டு இருந்தேன். ராமகிருஷ்ணரோட சிஷ்யாள் 10-16 பேர். அவ எல்லாம் கல்கட்டாவில் பெரானகோர் அப்படின்னு ஒரு இடம். அந்த இடத்துல ஒரு மடம்னா மடமெல்லாம் கிடையாது, உடஞ்ச ஒரு பில்டிங், பேய் பங்களாம்பா அதுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இவா ராமகிருஷ்ணரோட கொஞ்சம் சாம்பல் தான், அதையெல்லாம் ஒரு குடத்துல வச்சு பூஜை பண்ணிண்டு தபஸ் பண்ணிண்டு நிறைய பேர் அப்பப்போ கிளம்பி போய் பரிவிராஜகாலா போயிட்டு எல்லாம் வந்துட்டு இருந்த ஒரு டைம். அந்த டைமில் ஒரு சின்ன பையன், அப்போது பெரிய மடமெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம குழந்தைய கொண்டு விடுறதுக்கே அப்போவே நம்ம பண்ண மாட்டோம், ஏதாவது ஒரு ஆசிரமம் அந்த வழியில் கூட கொண்டு விட மாட்டோம். இது ரொம்ப டிலாபிடேட்டட் பில்டிங், எல்லாம் பிச்சைக்காரா. அந்த டைமில் ஒரு குழந்தை, காளி கிருஷ்ணான்னு ஒரு குழந்தை, அந்த பையனுக்கு ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கா, மேக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு கொஞ்சம் மேக்ஸ் கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போ ராமகிருஷ்ணரோட ஒரு சிஷ்யர் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தான்னு ஒரு பெரியவர், அவர் தான் சென்னையிலையும் வந்து இந்த மடமெல்லாம் தொடங்கினார். அவர் கிட்ட மேக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இந்த குழந்தைய கொண்டு விட்டேன். அவர் சொன்ன, நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் வான்னு. அதை நம்பி இந்த குழந்தை அங்கே மேக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு போச்சு. மேக்ஸ் படிக்க போனது, மேக்ஸ் புஸ்தகம்லாம் திறக்கவே இல்லை. 2 மாதம் வெக்கேஷன். இவாளெலாம் ஜபம் பண்ணுறதும் தியானம் பண்ணுறதும் கிரந்தங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறதும் அவளோட வைராக்கியத்தை எல்லாம் இந்த பையன் பார்த்துட்டே இருந்தான். 2 மாதம் அவள் கூட இருந்தான். அப்புறம் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்து ஸ்கூல் திறந்து கொடுத்து திரும்ப வந்ததுக்கப்புறம் எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஏகாந்தமாக அவள் வீட்டில் ஒரு குளம் இருக்குது, அந்த குளத்துக்கரையில் உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, வீட்டில் இருக்கிறவா பந்துக்கள் எல்லாம் பார்க்குறான், ஏன் இப்படி இருக்கான். திரைலோக்கிநாத சன்னியால்னு ராமகிருஷ்ணரோட ஒரு பக்தர், அவர் போய் இந்த குழந்தை, அவர் சொந்தக்காரர், அவர் வந்து சொன்னால், நீ ஏன் இப்போ காளி கிருஷ்ணா இப்படி இருக்கேன்,
உனக்கு அப்போ அந்த பையன் சொல்கிறான், எனக்கு பகவத் சாட்சா்காரம் வேணும், எனக்கு அதுதான் வேணும் வாழ்க்கையில். அப்போ அவர் ராமகிருஷ்ணரையெல்லாம் பார்த்தவர். அவர் சொல்கிறார், இது பாரு, உனக்கு அதுதான் லட்சியமானால் அதுக்காக உன் வாழ்க்கையை பூர்ணமாக அர்ப்பணம் பண்ண போகிறேன் நான், நீ இப்படி இருக்க முடியாது. இல்லை, உனக்கு லோகத்தில் ஏதோ நல்ல வேலை கிடைக்கணும், சம்பாதிக்கணும் எல்லாம் இருந்ததானால் இப்படி இருந்தால் முடியாது, நீ படிக்கணும், நீ நல்லா படித்து பாஸ் பண்ணி எல்லாம் வரணும், நீ டிசைட் பண்ணிக்கோ, 3 நாள் தரேன். அந்த 3 நாள் அந்த குழந்தை நல்லா விசாரம் பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்கிறான், இல்லை, எனக்கு பகவத் சாட்சா்காரம் தான் வேணும். ஆச்சரியம் என்னன்னா, நம்ம பெரிய பெரிய மகாபுருஷால் கதையில் கூட பார்க்காத ஒரு கதை அது. அவள் அப்பா சொல்கிறா, எனக்கு 4 பிள்ளைகள், ஒரு பிள்ளைய பகவானுக்கு கொடுக்கறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ஆனால் நீ உன் தாயாரோட அம்மாவோட அனுமதி வாங்கிக்கணும். அந்த அம்மா கொஞ்சம் கண்ணீர் விட்டா. அப்புறம் சொல்கிறா, உனக்கு நல்லது வரட்டும். அப்படியே ரோமாஞ்சத்தில் இருந்துட்டேன். ஏன்னா அந்த தாயார் எல்லாம் சொல்லி ஒரு 2 நாள் எங்கள் கூட இறங்குறான். அந்த 2 நாள் அந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் வஸ்திரம் எல்லாம் எடுத்து, அந்த அம்மா அந்த வஸ்திரத்தை காஷாயத்தில் முக்கி, அப்போல்லாம் அவருக்கு ஒன்றும் சன்னியாசம் ஆகலை, ஆனால் அந்த அம்மாவே ஒரு வஸ்திரத்தை காஷாயத்தில் முக்கி கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு ஒரு பேகை தலையில் வச்சு கொடுத்து குழந்தை கொண்டு விட்டாலாம். அவர் தான் முதல் விவேகானந்தரோட சிஷ்யர் சுவாமி விரஜானந்தான்னு மகா தபஸ்வி. அவரோட தபஸெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப அற்புதமான ஷியாமலா தாள்னு ஹிமாலயத்தில் அவர் தபஸ் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு இடம் பண்ணிட்டார். மாயாவதி அல்மோரா பக்கத்தில் ஏகாந்த இடம். அங்கே அநேக வருஷங்கள் அவர் தபோனிஷ்டராக இருந்திருக்கார். அப்போது இப்படி இருக்கிறவாள்லாம் இருந்திருக்கா. இதுதான் அனுமோதனம். யாரோ ஒருத்தர் அத்தியாத்மத்துக்கு போகிறேன்னு நம்ம எல்லாரும் போக போகிறதில்ல, யாரோ போகிறாளா, நல்லது அப்படின்னு சந்தோஷம். ஏன்னா அதுதான் நித்தியம். இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் அனித்தியம், என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு போயிட போகிறது. நம்ம விடலைனாலும் அது விட்டுட்டு போயிடும். நம்ம ஒன்றும் விட வேண்டாம். அதுக்கு கருணையே கிடையாது. பிரகிருதியில் இருக்கிற இன்க்ளூடிங் நம்ம சரீரத்துக்கு கருணையே கிடையாது. இவ்வளோ நாள் இட்லி கொடுத்தோம், தோசை கொடுத்தோம், சாப்பாடு கொடுத்தோம், தூக்கம் பண்ணினோம், மருந்து கொடுத்தோம். நாளைக்கு வேண்டாம், நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட்டு நான் இதோ கிளம்புறேன் தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போகப்படாதோ. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு இன்டிமேஷன் கிடையாது. அது கூட நமக்கு நன்றி காட்டுறதில்லை. அப்படி இருக்கிறது யாரும். நம்ம சரீரமே நம்மக்கிட்ட ஒன்றும் ஒப்பு போட்டு தரல, நானும் நீயும் கனெக்டடுன்னுட்டு. நம்ம தான் கனெக்டட் ஆகிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு பாவம் அது இருந்துடுத்தானா, யாரோ நல்ல வழியில் போகிறாளா, யாருக்கோ தைரியம் வந்துடுத்தானா, அட்லீஸ்ட் அனுமோதிதாக அதை பார்த்து சந்தோஷம். அப்படி போகிறாளே, அவளுக்கு தைரியம் இருக்கு, அவளால் எல்லாரும் பரிசுத்தமாயிடுவா. குலம் பவித்ரம் ஜனனீ கிருதார்த்தா வசுந்தரா புண்ணியவதி சதேன அபார சச்சித் சுகசாகரேஸ்மின் லீனம் பரே பிரம்மணி யஸ்ய சேதா. அவனோட குலம் பவித்திரமாயிடும், அம்மா கிருதார்த்தா ஆயிடுவா, பூமி பவித்திரமாயிடும். அதனால சத்யா புனாதி சத்தர்மோ தேவ விஸ்வத்ருஹோபிஹி. இந்த தர்மம், இந்த பாகவத தர்மம் இருக்கே, மகா பாபியா இருந்தா கூட அவனை கூட பியூரிஃபை பண்ண முடியும், சுத்தமா பண்ணிடும். இதெல்லாம் நாரதர் சொல்ற. त्वया परम कल्याणहं पुण्यश्रवण कीर्तनः स्मारितो भगवान् अद्य देवो नारायणो मम. நாரதருக்கு ஒரு பாவம் பாருங்கோ. வசுதேவர்கிட்ட சொல்றார், நீங்க கேட்டதுனால பரம கல்யாணா புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனா, பரம மங்களஸ்வரூபனான பகவானை நான் ஸ்மரண பண்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. சம்டைம்ஸ் பல சமயத்துலையும் நமக்கு அப்படி தோணும். யாரோ ஒருத்தர் வந்து கேட்குறப்போது, ஆஹா, அது அந்த கேட்குறவா சம்டைம்ஸ் சத்சங்க செட் ஆகிடும். ஒரு சமயம் இது பூர்வாசிரமத்தில் தாயார் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கா.
யாரும் இல்லை, நான் வெளியில் ஹாஸ்பிட்டல் வராந்தாவில் வெளியிலேயே உட்காந்துட்டுருக்கேன். ராத்திரியெல்லாம் தூங்க முடியாது, வெளியில் உட்காந்துட்டுருக்கேன். வேறு யாரும் கிடையாது, எல்லாம் வந்து போயின்னு இருக்கிறவாள்லாம் இருக்கா. ராத்திரி அங்கெல்லாம் தூங்கவும் முடியாது, வெளியில் உட்காந்துட்டுருக்கேன். யாரோ ஒருத்தர் வந்தால் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணார். என்ன தெரிஞ்சுதான் கேட்டார், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் சத்சங்கம். அங்கே என்ன ஆனாலும் தூங்க முடியாது, ரூம் எல்லாம் கிடைக்கல, வெளியில் உட்கார வேண்டி இருக்கு. அந்த இடத்துல சத்சங்கம். அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பாவம் வந்துடுது எனக்கு. ஆஹா, இவன் மட்டும் வந்து கேட்கலையானா நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஏதோ வந்து நீங்கள் சொல்லுங்க, ஏதோ கேட்கலையானா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? துவயா பரம கல்யாண, உங்களால் பரமமங்களஸ்வரூபனான பகவானை நான் ஸ்மரண பண்ணுற மாதிரி வந்துடுத்து. ஸ்மாரிதோ பகவானத்ய தேவோ நாராயணோ மம. பகவான் ஸ்மாரிதா, நான் ஸ்மரணம் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பண்ணினீங்க அப்படின்னா. இப்போ நீங்களாம் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்களே, நான் ஸ்மரணம் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுறதே இல்லையா? உங்களுக்கு வேணால் ஃப்ரீடம், எழுந்திருந்து போயிடலாம், தூங்கலாம். நான் என்ன பண்ணுறது? நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நான் தூங்க முடியாது, நான் எழுந்திருந்து போக முடியாது, நான் ஸ்மரணை பண்ணித்தான் ஆகணும். ஆக்சுவலாக எனக்கு தோன்றது என்னென்னா, உங்களையெல்லாம் உட்கார வச்சு இந்த அரேஞ்சு பண்ணுறவா தான் பிரிச்சகன்னு பேர். பிரிச்சகன்னா அரேஞ்ச் பண்ணுறவன், வக்தா நான், ஸ்ரோதா நீங்கள். இதில் இந்த வக்தா மாத்திரம் ஏதோ ஒரு பெரிய ஆளு மாதிரியும், ஸ்ரோதாக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரியும், பிரிச்சகர்களும் ஏதோ பக்தி. ஆக்சுவலாக எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, பகவான் பார்த்தா இவனை ஸ்மரணை பண்ண வைக்கணும்னா ஒரு வழிதான் இருக்கு. இவ்வளோ அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணால் தான் இவன் ஸ்மரணம் பண்ணுவான். அப்போது இத்தனை பேர் முன்னால் வந்து உட்காந்துட்டு யாரோ அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு உட்கார வச்சு இவன் ஸ்மரணை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போது அந்த ஸ்மரணை பண்ணுறதுக்கு பகவான் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கார். நாரதரோட பாவம் அப்படி இருக்கு. துவயா பரம கல்யாண புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனா. புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனா என்ன ஒரு பதம் தெரியுமா? புண்ணியம்ங்கிற சப்தத்துக்கு, புண்ணியம்னாக்கா காரணம் இல்லாமல் சித்தத்தில் ஆனந்தம் வருது பாருங்க, அதுதான் புண்ணியத்தோட ஸ்பூர்த்தி. புண்ணியத்தோட ஸ்பூர்த்தி என்னன்னா, காரணம் இல்லாமல் சித்தத்தில் ஆனந்தம் வருது தான் புண்ணியம். ஸ்ரவணத்தினாலையும் கீர்த்தனத்தினாலையும் புண்ணியம் வருதுன்னா, சித்தத்தில் காரணம் இல்லாத ஆனந்தம் வருதுன்னு அர்த்தம். அந்த ஆனந்தம் தான் லாபம் இல்லையா? இப்போ இங்கே சத்சங்கத்தில் உட்காந்து இப்படி சொல்கிறத அதுதான் லாபம். நேற்றுக்கு கூட பாருங்க, இப்போ அதே இருக்கு. வெந்நீர் வேணும், தொண்டை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது. வெந்நீர் விட்டு தான் அவனை கூப்பிட்டு இதில் வெந்நீர் ஃபில் பண்ண சொன்னேன். அவன் ஃபில் பண்ணிட்டு போனான், குடிக்கவே இல்லை. பாகவத்தில் பரீட்சித் ஸ்லோகம் சொல்கிறான், தண்ணி கூட குடிக்காமல் இருக்கேன், நமக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்காவது. ஏன்னா அந்த பாகவதம் சொல்லின்னு இருக்கேன், மறந்து போயிடுது. இப்போ மறந்து போயிடுது, எல்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுன்னு இருக்கேன், மறந்து போயிடுது. ஸ்மாரிதோ பகவான் அத்ய தேவோ நாராயணோ மம. இப்படி சொல்லி நாரதன் என்ன சொல்றாருன்னா, புராதனமான ஒரு இதிகாசத்தை சொல்றேன். அப்படி எப்பவுமே ஒரு கதை சொல்றேன்னாக்கா தூங்குறவெல்லாம் முழிச்சுன்னு விடுவேன் இல்லையா? எல்லாரோட அட்டென்ஷன் வரணுமானா அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னாக்கா, வேர்ல்டுலேயே எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி, அட்டென்ஷன் எழுப்புற மாதிரி இருக்கிற சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கு சொன்னார் ஒருத்தர், ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் அப்படின்னு சொன்ன பாருங்க. ஒரு கால் ஒரு ஊரில் அப்படின்னா அப்போவே அப்படி உட்காந்துருக்கும் இல்லையா? அப்படி சொல்லியாச்சுன்னா எல்லாரோட அட்டென்ஷனும் வந்துடுமா. அதுதான் இங்கே நாரதர் பண்ணுறார். பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் விட்ட ஒரு கதையை இங்கே தொடர்ந்து சொல்கிறார். எல்லாமே யோகிகளோட கதை, மகான்களோட கதை, மகாபுருஷ சரித்திரம். நான் இப்போ இந்த புஸ்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கேன்.
மொனாஸ்டிக் டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் சுவாமி விவேகானந்தான்னு ஒரு புஸ்தகம். இப்போ பகவான் ரமண பகவானோட அடியார்களோட கதையெல்லாம் கணேசன்னா ரமண பெரிய புராணம்னு எழுதியிருக்காளே, அதெல்லாம் பாகவதம் தான். எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபேக்சுவல் ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லையா, அதெல்லாம் பாகவதம் தான். ஏன்னா நம்ம காலத்தில் அப்படி வாழ்ந்தவா இருந்திருக்கா, பக்தி பண்ணினவா இருந்திருக்கா, ஞானத்தோடு இருந்தவா இருந்திருக்கான்னு பார்க்குறத இப்போ இந்த புஸ்தகம் படிச்சுட்டுக்கா நான் ஆடி போயிருக்கேன். ஏன்னா என்ன ஒரு தியாகம், என்ன ஒரு தியாகம், என்ன வைராக்கியம், என்ன ஒரு குரு பக்தி, என்ன ஒரு சேவை. எத்தனை பேர் ஒரு பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் வேவ் வரபோது அப்படி அநேகம் பேர் முழிச்சுன்னு விடுறா. எத்தனை பேர் தெரியுமா? அதுவும் என்ன ஒரு பரிசுத்தி, எத்தனை சின்ன சின்ன பசங்க அப்படி தீவிர வைராக்கியத்தோட பக்தியோட அது பெரிய ஒரு லட்சியத்தை முன்னால வச்சுண்டு வாழ்க்கையெல்லாம் பலி கொடுத்து நிறைய பேருக்கு 40 வயசு கூட தாண்டலை அந்த பண்ணின கைங்கரியத்துல. சேது பந்தனம் மாதிரி தான், மோக்ஷ மார்க்கைக சேது அப்படிங்கிறது, மோக்ஷ மார்க்க சேது. அப்படி ஒரு தியாகம் பண்ணியிருக்கா நிறைய பேர். அந்த சரித்திரம் எல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற மகாபுருஷர்களோட கதைகளை எல்லாம் எடுத்து படித்தோம்னாலும் அது நம்ம அதை போல பரிசுத்தம்ன்றது நம்மள ஒன்றும் கிடையாது. பகவத் கதைகள் நமக்கு கதை பிடிக்கும் இல்லையா, அந்த கதைகள் எல்லாம் மகாபுருஷரோட சரித்திரம், அவளோட தியாகம், அவளோட வைராக்கியம், ஏன்னா அதெல்லாம் நமக்கு பார்க்குற போது நமக்கும் ஒரு உற்சாகம் வரும். இப்போ கிருஷ்ண கதை படித்தா கூட வராது. ஏன்னாக்கா கிருஷ்ணனை போல் நம்மளால் மலையை தூக்க முடியாது, காளியன் மேலே ஆட முடியாது, கம்சனை கொல்ல முடியாது. ஆனால் இந்த பக்தாளோட சரித்திரம் படிக்கிற போது அவள் எப்படி உருகினா, அவளுக்கு எப்படி பக்தி வந்தது, அது நமக்குள்ள ஒரு நெருப்பு மாதிரி பிடிச்சுடும். அதனால இங்கே யோகிகளை பற்றி சொல்கிறார். அத்ராபி உதாஹரந்தீமம், உதாகரணம் ஃபார் யூ, திருஷ்டாந்தம். அத்ராபி உதாஹரந்தீமம் இதிஹாசம் புராதனம் ஆர்ஷபாணாம் ச சம்வாதம் விதேகஸ்ய மகாத்மனஹ. எப்படி பிருகதாரண்யக உபனிஷத்துல எல்லாம் ஜனகரோட சபையில் யாக்ஞவல்கியர்லாம் பேசுகிறாரோ அது மாதிரி இதுவும் ஒரு விதேக சபையில் தான் நடக்கிறது. நிமி சக்கரவர்த்தியோட சபையில் தான் நடக்கிறது, ஜனகரோட சபையில் தான் நடக்கிறது. அங்கே ரிஷபதேவரோட பிள்ளைகள் 9 பேர். அவா பரம விரக்தர்களா, வைராக்கியசாலிகளா, தபோனிஷ்டர், ஞானிகளாக இருந்திருக்கா, ஜீவன் முக்தர்களாக இருந்திருக்கா. அவா கதை இங்கே சொல்றார். ரிஷபருக்கு 100 பிள்ளைகள், அதில் 81 பேர் தபோபலத்தினால சங்கராந்த வர்ணர்களா பிராமணர்களா ஆயிட்டா. 9 பேர் யோகிகள், 9 பேர் ராஜ்யபரணம் பண்ணிட்டு இருந்தவா. ஒருத்தர் பரதன், பரத சரித்திரம். இப்படி 100 பேர். இதில் அந்த நவயோகிகளோட கதை தான் இங்கே வருது. கவிர் ஹரிர் அந்தரிக்ஷாம் பிரபுத்த பிப்பலாயனஹாம் ஆவிர்ஹோத்ரோத துருமிளஹ சமசக்கரபாஜனஹாம். கவி, ஹரி, அந்தரிக்ஷன், பிரபுத்தன், பிப்பலாயனன், ஆவிர்ஹோத்ரன், துருமிளன், சமசன், கரபாஜனன் 9 பேர். இதெல்லாம் அவளோட பேர். அவ ஜகத்தை கண்ணை மூடின்றாலும் கண்ணை திறந்தாலும் அவளுக்கு பகவான் தான். அந்த மாதிரி முக்த புருஷர்களாக இருந்தா அவ ஜகத்தையே ஆத்மஸ்வரூபமாக பார்த்தா அப்படின்னு. ஆத்மனஹா அவ்யதிரேகேண பஷ்யந்தோ வெச்சரன் மஹீம். ஆத்மாவிலேருந்து அந்நியமா ஒன்றும் பார்க்கல. ஞானியோட தரிசனமே அப்படித்தான். பஷாத் ஆத்மா, புரஸ்தாத் ஆத்மா, தட்சிணதா ஆத்மா, உத்தரதா ஆத்மா. எல்லா பக்கத்தையும் எங்கே பார்த்தாலும் எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபமாகவே தெரியுறது. ஏவம் பஷ்யன், ஏவம் மன்வானஹ, ஏவம் விஜானன், ஆத்மரதி, ஆத்மக்ரீடா, ஆத்மமிதுனா, ஆத்மானந்தா. இப்படியெல்லாம் சாந்தோக்கிய உபனிஷத் சொல்றது. ஆத்மாவிலேயே ரதி, ஆத்மாவிலேயே விளையாட்டு, ஆத்மாவிலேயே ஆனந்தம், ஆத்மாவிலேயே அவனோட ரமிக்கிறது. இப்படி ஒரு சந்தோஷத்தோட சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய யோகிகள். சராசரத்தை எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபமாக பார்த்துட்டு சஞ்சாரம் பண்ணுறா. ஒரு தடை கிடையாத வாழ்க்கை, எங்கே வேணால் போகலாம். அவ்யாஹதேஷ்டகதயா, வியாகதம்னா தடை, பிரதிபந்தம்.
அந்த ஞானம்ங்கிறது ஜீவன் முக்தன் ஃப்ரீயான, ஒன்றும் பந்தம்லாம் கிடையாது, சுதந்திரம். நியமங்கள் பந்தங்கள் எல்லாம் முன்னால தான். அந்த முக்த புருஷனுக்கு ஒரு பந்தமும் கிடையாது, அவ பாட்டுக்கு ஃப்ரீயா சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவ்யாஹதேஷ்ட கதி அவ்யாஹதேஷ்டகதையா. இந்த லோகம் மட்டும் இல்லை, சுரசித்த சாத்திய கந்தர்வ யக்ஷ நர கிண்ணர நாகலோகான்னு மேலே இருக்கிற லோகங்கள்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணும். எந்த லோகத்துக்கு வேணா போகலாம். ஆனால் அந்த லோகத்துக்கெல்லாம் நம்மளும் போகலாம். போனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மாட்டின்னுடுவோம். ஏன்னா இந்த லோகத்தில் இருக்கிற அட்ராக்ஷனே நம்மளால் தடுக்க முடியலை. இந்த கந்தர்வ லோகம்லாம் இருக்கு பாருங்கோ, ரொம்ப அட்ராக்டிவ். ஒரு நல்ல பாட்டு பாடினாலே ஆஹா இன்னும் பாடமாட்டாளான்னு தோன்றுது. அங்கே எப்போ பார்த்தாலும் பாட்டு கச்சேரி நடந்துட்டுருக்கும். நல்ல சங்கீதம் டான்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அது ஒரு பிளெயின். ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இங்கே இருந்து இந்த சரீரத்திலே கந்தர்வ லோகத்துக்கு போகலாம், சித்த லோகத்துக்கு, வித்யாதர லோகத்துக்கு, பசு லோகத்துக்கு போகலாம். இப்போ இங்கே பசு லோகம் எல்லாம் சொல்கிறா. முனி சாரண பூதநாத வித்யாதர த்விஜ கவாம். பிராமண லோகத்துக்கு போகலாம். இப்போ பிராமணாலோட சம்பர்க்கத்திலேயே இருந்துட்டு வேதாத்தியனம் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பேசிகிட்டே இருந்தால் அவளுக்கு அந்த லோகமே இருக்கும், அவளுக்கு மற்ற லோகமே தெரியாது. அதுபோல் கவாம் பசுமாடு லோகம். சில பேர் பாருங்க, மாடுகளை எல்லாம் காப்பாற்றணும், இல்லாட்டா ஏதாவது நாயெல்லாம் காப்பாற்றணும், அதுக்கு நேர அநியாயம் நடக்கிறது, அதனால அதை பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்கா. அவள் அந்த லோகம்தான். ஏதாவது ஒரு எத்திரியல் பிளெயினில் மனசு போயிடுத்தானா அந்த லோகத்தில் போய் மாட்டின்னுடும். ஆனால் இந்த ஜீவன் முக்தர்கள் இருக்காளே, முக்தாக சரந்தி, அவள் ஒட்டாமல் போகிறாளாம். அவள் எதுலேயுமே ஒட்டிக்காமல் முக்தாக சரந்தி முனிச்சாரண பூதநாத வித்யாதர த்விஜகவாம் புவனானி காமம். எங்கே அவள் பாட்டுக்கு டைம் நிறைய இருக்குது, சொச்சந்த சஞ்சாரம். ஜீவன் முக்தர்களுக்கு இப்படி ஏதோ லோக சஞ்சாரம் பண்ணலாம், இதுக்குள்ளே போகலாம். இல்லையானால் சமாதி நிலையிலே இருக்கலாம். ஆத்மன்ய அனஸ்தமித சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் சொல்கிறார், சர்வாத்மதாம் உபகதோபி முனிஹி சமாதிம் குருவன். சர்வாத்ம பாவத்தை அடைஞ்ச முனி, அவனுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கிறது, அவன் என்ன பண்ணுறான், சமாதி நிலையில் இருக்கானோ. எதுக்கு அப்படி பண்ணுறான்னா, காலம் டைம் என்ன பண்ணுறது, சமாதி நிலையில் இருந்தே டைமை போக்குறேன். அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் என்ன கொடுக்குறான்னா, பெரிய சக்கரவர்த்தி அவன் டைம் கிடைக்கிறத குருத்தே சதுரங்க லீலாம், கொஞ்சம் செஸ் விளையாடுறான், சதுரங்கம் விளையாடுறான். அது மாதிரி தான் முனிக்கு அந்த சமாதி நிலை கூட. அவருக்கு சமாதியாலேயே ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா அவரோட நிலைங்கிறது ஆத்மாவிலேயே தான் சமாதி. அதனால அவர் கொஞ்ச நாளைக்கு சரீரம் இருக்கிற வரைக்கும் பிராரப்தம் எத்தனை நாளைக்கு இருக்கோ அத்தனை நாளைக்கு ஏதோ சத்சங்கம் பண்ணிண்டோ, இல்லை பாட்டு பாடிண்டோ, ஏதோ விஷயங்களை பேசிண்டோ, எங்கேயோ சஞ்சாரம் பண்ணிண்டோ, அவரோட பிராரப்த சரீரம் விழற வரைக்கும் அவர் இப்படி போயின்னு இருக்கார். இப்படி இந்த நவயோகிகள் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு அஸ் ஃப்ரீ சோல்ஸ், ஜீவன் முக்தா லிபரேட்டட் சோல்ஸ், அவள் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறவா அவளுக்கு தான் யாராவது கூப்பிடணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது, யாராவது கூப்பிட்டு தான் வரணுங்கிறது கிடையாது, அழைச்சி தான் வரணுங்க. அவள் பாட்டுக்கு எங்கே ஏறி போயிடுவான். ஏன்னா அவளுக்கு தான் மானம் அபமானம் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம கூப்பிடாமல் நம்ம போனால் நம்மளை யாராவது அவமானப்படுத்தி விடுவாளா அப்படியெல்லாம் அவள் பாட்டுக்கு ஏறி போக வேண்டியதுதான். கூப்பிடணும் என்ன வச்சிருக்கு. சன்னியாசிகளுக்கு நியமம் அதுதான். கூப்பிட்டு எல்லாம் அழைச்சி தான் போகணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம டிசைட் பண்ண வேண்டியது. அவன் போய் திட்டினானா நல்லது, வாங்கோ பெரியவா வாங்கோ அப்படி இப்படின்னு ஸ்துதி பண்ணி கூப்பிட்டானா சரி, நிந்தை பண்ணினானா சரி, சாப்பாடு கொடுத்தானா சரி, இல்லையா இல்லை. இதுதான் தர்மம். அப்படி சஞ்சாரம் என்ற ஒரு ஃப்ரீடம், அந்த ஒரு சுவாதந்திரியம், நிரங்குஷாஸ்திதி. அப்படி அங்குஷம்னாக்கா ஒரு தோட்டி இருக்கும் நமக்குள்ள. அட்டாச்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்துதி நிந்தை, யாராவது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாளா இல்லையா இப்படியெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தா நிம்மதியே இருக்காது. அது ஒன்றும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா இப்படி பார்த்தா ஒரு இடத்துல நிமி சக்கரவர்த்தி விதேகர் ராஜா யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். யாகசாலையில் தடதடான்னு ஏறி போயிட்டான்.
அவள் 9 பேரும் யாகசாலையில் பிரகாசிக்கிறா. அப்படி யாகசாலையை ரொம்ப பிஸி, எல்லாம் யாகம் நடந்துட்டுருக்கு, ரிஷிகள்லாம் ஆகுதி அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ராஜாவும் ரொம்ப சீரியஸாக கௌரவமாக உட்காந்துருக்கார். யார் இந்த யோகிகள் வந்ததை முதல்ல ரெக்கக்னைஸ் பண்ணினானாக்கா அக்னி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணித்தான். அந்த ரிஷிகள் அந்த அக்னியில் ஆகுதி பண்ணிட்டு இருக்கிறவா, அந்த அக்னி ஒரு விசித்திரமாக எழுந்தது, ஒரு ஜொலிச்சது. அது ஜொலிச்சது அப்படி. அப்போவே அந்த ரிஷிகள் ஆகுதி கொடுத்துட்டு இருக்கிறவா அப்படி திரும்பி பார்த்தாளாம், யார் வந்திருக்கா அப்படின்னு. அந்த அக்னி கிட்ட சம்வாத அவளுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கோ இல்லையோ, அந்த அக்னி ஜொலிச்சதை பார்த்ததுமே யாரோ பெரியவா வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, தான் திருஷ்டுவா சூரிய சங்காஷான் மகாபாகவதான் நிருப யஜமானோ அக்னயோ விப்ராஹ சர்வயேவ உபதஸ்திரே. எல்லாரும் எழுந்திருந்தா, ஜனங்கள்லாம் எழுந்திருந்தா, ராஜா எழுந்திருந்தார், ரிஷிகள்லாம் எழுந்திருந்தா. அவளை பார்த்ததுமே விதேக சக்கரவர்த்தி சாஷ்டாங்கமா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணினார். விதேகஸ்தான் அபிப்ரேத்ய நாராயண பராயணான் பிரீதசம் பூஜையாம் சக்கரே ஆசனஸ்தான் யதார்ஹதா. அவளை எப்படி உட்கார வைக்கணுமோ உட்கார வச்சு காலெல்லாம் பாத பிரக்ஷாலனம் எல்லாம் பண்ணி பூஜை பண்ணி அர்ச்சனை பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி அப்படி நின்று பார்க்குறாரு. எப்படி இருக்காருன்னா அக்னி வேற அவ வேற தெரியல, அப்படி ஜொலிக்கிறாளாம். தான் ரோச்சமானான் ஸ்வருச்சா. ஸ்வருச்சானா அவளோட தேஜஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னா ஸ்வப்பிரகாசமான ஆத்மானுபவத்திலிருந்து வருது. ஸ்வருச்சா பிரம்மபுத்திரோபமான் நவ பப்ரச்ச பரம பிரீதா பிரஸ்ரயாவனதோ நிருபா. விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி ராஜா வந்து பரம பக்தியோட கேட்டார், நீங்கள்லாம் பகவானோட பார்ஷதர்கள்னு எனக்கு தெரியறது. மன்யே பகவத சாக்ஷாத் பார்ஷதான் வோ மதுத்விஷா விஷ்ணோஹ பூதானி லோகானாம் பாவனாய சரந்திஹி. நீங்கள் வந்து லோகத்தை பூரா பவித்திரம் பண்ணுறதுக்காக சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியறது. விஷ்ணோஹோ பூதானி, சிவனுக்கு தான் பூதங்கள் உண்டு இல்லையா, இங்கே விஷ்ணுவுக்கு கூட பூதங்களா அப்படின்னு ஆழ்வார்கள்லே இருக்காளே, பூதத்து ஆழ்வார் பே ஆழ்வார்லாம் இருக்கான். ஏன்னா அவள் பகவத் பக்தியில் அப்படி இருக்கான்னு அர்த்தம். இது பகவானோட பார்ஷதகள்னு அர்த்தம். விஷ்ணோர் பூதானி லோகானாம் பாவனாய சரந்தி. அவள் எங்கெங்கே போகிறாளோ அந்த பூமி எல்லாம் பவித்திரமாயிடும், அந்த தேசம் பவித்திரமாயிடும். அவளை பார்த்து சொல்றார், மனுஷ சரீரம் கிடைக்கிறது ரொம்ப துர்லபம். துர்லபோ மானுஷோ தேகம். அது கிடைச்சாலும் எவ்வளவு நாள் இருக்கும் தெரியாது. தேகினாம் க்ஷணபங்குரா. தூங்கிறதுக்குள்ள வயசாயிடுத்து. நேற்றுக்கு தான் அந்த ஸ்கூலுக்கு போனேன்லாம் தோன்றது, அதுக்குள்ளதான் ஷஷ்டி பூர்த்தி ஆயிடுத்து அப்படின்னு, சதாபிஷேகம் ஆயிடுத்து. இப்படி போயிட்டு இருக்கு நாள். க்ஷணபங்குரா இல்லையா. இப்போ தான் ஆரம்பித்தோம் சென்னையில் பிரவச்சனம். இப்போ நாரதகான சபாவில் 20வது வருஷமோ ஏனோ வந்து உட்காந்துருக்கோம். இப்படி போயின்னு இருக்கு காலம். இப்போ ஆரம்பித்தது தான் இப்போ தான் வந்து முதல்ல ஆரம்பித்தது ரமணகேந்திராவில் மயிலாப்பூரில் ஆரம்பித்தோம், சின்ன ஒரு இடத்துல. வெங்கடகிருஷ்ணன் மாமா இப்போ இருக்கார், பகவான் ரமணர் பார்த்தவா வாழலாம். அவர் ரொம்ப ஆசையாக நீங்கள் வரணும், சென்னையில் வரணும், பேசணும். ரொம்ப வருஷம் சென்னை வராமே இருந்தேன், பாம்பேலாம் போயிட்டு இருந்தேன், சென்னை பக்கமே வராமல் இருந்தேன். அங்கே வந்து ஆரம்பித்து அவருக்கு ஒரே அவசரம் என்கிட்ட வந்து, நான் சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டுருக்கேன், வேகம் முடிச்சுடுவோம். ஏன்னா யாரெல்லாமோ கொஞ்சம் பெரியவாள்லாம் நல்லா பிரசித்தமாக இருக்கிற வாழையெல்லாம் சத் சங்கத்துக்கெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கார். ஒரு 60-70 பேர் இருக்கா.
பாருங்க, உங்களை யாருக்கும் தெரியாது. அதனால் இப்போ அவள் போனால் இவள் எல்லாரும் போயிடுவான். அதனால் அதுக்கு முன்னாடி வரணும். சத்சங்கெல்லாம் முடிச்சு நீங்கள் சந்தியாவந்தெல்லாம் முடிச்சு வேகம் வாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். மாமா, போகிறவாள்லாம் போட்டும், யார் இருக்காளோ அவள் போகிறோம், அவள் தெரியாதவாள்லாம் வேண்டாம், அவள் யார் இருக்காளோ அவள் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சந்தியாவந்தனெல்லாம் முடித்து இவருக்கு ஒரே டென்ஷன். வெளியில் கத்திகிட்டே இருந்தார், எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தார். அவர்கிட்ட சொல்கிறேன், அவருக்கு புரியவே மாட்டேங்கிறது. நான் வேறு எல்லாருக்கும் சென்னையில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே நான் இந்த சத் சங்கத்தை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இருக்கிறது ஒரு 50-60 பேர் இருக்கா, இவாளும் போயிட போகிறா இப்படின்னு ஒரே பாவம் கஷ்டப்பட்டு பேசிகிட்டு இருந்தார். காதில் விழுந்துட்டே இருந்தது எனக்கு. அதுக்காகவே லேட் பண்ணேன். அதெல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சந்தியாவதனெல்லாம் முடித்து வெளியில் வந்து கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் ஒரு சத்தம் இல்லை, என்னென்னமோ கொஞ்சம் இருந்தது. அப்புறம் அவர் உள்ளே வந்தார். என்னை நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் கூட கழித்து வாங்கோ அப்படின்னாரு. ஏன்? இல்லை, இப்போ இங்கே உட்கார இடம் இல்லை, எங்கேருந்து ஆள் வந்தால் ஒன்றும் தெரியலை, 10-100 பேருக்கு மேலே வந்திருப்பா போல் இருக்கு. யார் வந்தால், யார் இன்ஃபார்ம் பண்ணினா, எங்கேருந்து வந்தால் ஒன்றும் தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது. அன்றைக்கி சத்சங்கெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. இதெல்லாம் பாகவத சப்தாக அந்த சிடி ஏதோ கேட்ட ஒரு குரூப், அவள் வழியாக தெரிவிச்சுட்டு அந்த பக்தாள் வழியாக தெரிஞ்சுட்டு ஒரு பெரிய குரூப் வந்துருக்கு. அப்போ பகவான் தான் சத் சங்கத்தெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஆரம்பித்து தத்வாலோகாவில் போச்சு, அனந்தராம அம்மா பிடிச்சுட்டா, நாரத கான சபா ஆச்சு. இப்படி வந்துடுத்து இத்தனை நாள் இந்த சத் சங்கம் நமக்கு இல்லையா. இப்போ தொடங்கினோம், இப்போ முடிஞ்சதுங்கிற மாதிரி இருக்குது நமக்கு. காலம் அப்படி வேகமாக ஃபாஸ்ட்டாக போயின்னு இருக்கு. காலோ கச்சதி, ஆயுர் கச்சதி, போயிட்டே இருக்கு. காலோன யாத்தா வயமேவ யாத்தா அப்படின்னா பர்தஹரி சொன்ன காலம் எல்லாம் போகலைப்பா, நம்ம தான் போயிட்டே இருக்கோம். நம்ம சொன்னோம் காலம் போகிறதுங்கிறோம், நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். அப்போது இந்த யோகிகள் அங்கே வர அவளை பார்த்து கேட்குறார், டைம் போயிட்டே இருக்கே பகவானே, மனுஷ சரீரம் கிடச்சிருக்கு, எத்தனை நாள் இருக்கும் தெரியாது, எத்தனை நாள் இந்த மனுஷ சரீரம் இருக்கும் தெரியாது, ரொம்ப துர்லபம்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அது சரியா யூஸ் பண்ணணுமே. ஒரு மனுஷ சரீரத்தால் பகவத் சாட்சா்காரத்தை அடையலாம், அத்தியாத்ம சாதனை பண்ணலாம் எல்லாம் சொல்கிறா. அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் என்னத்துக்கு தான் நான் சொன்னேன் ஒரு கதை. ஒரு குழந்தைக்கு அவார்டு வாங்கிட்டு வந்தான். இங்கே தான் சொன்னேன்னா வாணி மஹால்லையா சொன்னேன். அதுதான் ஒரு பாகவதம் சொல்கிறவர் தான் சொல்லுவான். அந்த பையன் ஃபுட்பால் விளையாடி ஒரு கப்பு கிடச்சது, கோல்டன் கப்பு. அதை கொண்டு வீட்டில் பாட்டி கொடுத்தான். பாட்டி ரொம்ப சந்தோஷம், ஆசீர்வாதம் பண்ணான். ரொம்ப நன்னா வருவேன், இதை கொண்டு கொடுத்துருக்கியே அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருந்தான். அப்புறம் பேப்பர்காரா எல்லாரும் என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபஸ்ட்டாக வந்திருக்கான். பார்த்தா அது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா பாட்டி வெத்தலை போட்டு துப்பின்னு இருக்கா. அதில் பாட்டி நினச்சின்னா அதுக்கு தான் கொண்டு கொடுத்துருக்கான் இருக்கும். பாட்டி நினச்சா அழகாக இருக்குது, திறந்தா பாத்திரம் மாதிரி இருக்குது, அது மாதிரி தானே இருக்குது, வேற என்ன யூஸ் பண்ணுறது. அப்போது இது மாதிரி ஒரு மனுஷ சரீரம் கிடச்சிது, அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியலை, இப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும். இது பகவத் பக்தி பண்ணலாம், பகவத் ஆராதனை பண்ணலாம். இந்த ஒரு லைஃப்பை வேஸ்ட் பண்ணி எதுக்கோ வியர்த்தமாக களையலாமா? இதுங்கிறதுக்குள்ள முடிஞ்சு போயிடுமே. இத்தேகம் விழும் முன் புஜிப்பதற்கு சேரவாரும் ஜகத்தீரே அப்படின்னு. காகம் உறவு கலந்து உண்ண கண்டீர். ஒரு காக்கை கொஞ்சம் சாதம் போட்டு தானே ஊரில் இருக்கிற காக்கையெல்லாம் கூப்பிடுற மாதிரி தான் பக்தனும். அகண்டாகார சிவபோகம் என்னும் பேரின்ப வெள்ளம் பொங்கி ததும்பி ஏக உருவாய் கிடக்குது ஐயோ ஐயோ அப்படி. அகண்டாகார பேரின்ப வெள்ளம், வெள்ளம்னா ஃப்ளட், பொங்கி ததும்பி பூரணமாய் ஏக உருவாய் கிடக்குது ஐயோ. ஐயோன்னா வேஸ்டானது, ஐயோ போயிடுறதே, டைம் போடுறதே, லைஃப்பை வேஸ்ட் பண்ணி விடாதே. துர்லபோ மானுஷோ தேகா. இப்போ ரீசெண்டாக ரிஷிகேஷ் போகிறத ஃப்ளைட்டில்
திருவனந்தபுரத்துலேருந்து பெங்களூர் வந்துட்டுருக்கேன். ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்துருக்கேன் ஃப்ளைட்டில். பேக்கில் யாரோ தோண்டி தோண்டி கூப்பிட்டுட்டே இருந்தா. இப்படி பார்த்தா ஒரு வயசானவர் அமெரிக்காவில் இருக்கார். 1970s ஆரம்பிச்சு. அவர் நான் தான் வரேன்னு பக்கத்தில் ஒரு பக்தர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுண்டு 70கள்லேருந்தே நான் ரமணாசிரமம் வரேன். 2010க்கு அப்புறம் என்னவோ உங்களோட பிரவச்சனம் எல்லாம் கேட்டுருக்கேன். ரமணாசிரமத்திலேயே மணி அண்ணா கொடுத்தா அப்போலேருந்து நான் கேட்டுருக்கேன் எல்லாம் சொல்லி எனக்கு அது டச்சிங்காக இருந்தது. என்னென்னா இப்போ வயசாகிடுத்து, ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை தான் உள்ள இருக்கு. விட்டிடற் கஷ்டமாம் விட்டிடாது உனை உயிர் விட்டிட அருள் புரி அருணாச்சலா அப்படின்னு. உன்னை மறந்துட்டேன்னா ரொம்ப கஷ்டம் பகவானே, வேற ஒன்றும் எனக்கு இப்போ தெரியலை. உன்னை மறந்துட்டேன்னா என்னோட கதி என்ன ஆகும்? ரமண பகவானே சொல்றாரு, என் கதி என்னாம், நான் உன்னை மறந்துட்டேன்னா என் கதி என்னாம். விட்டிடற் கஷ்டமாம் விட்டிடாது உன்னை மறந்துடாம உயிர் விட்டிட, உன்னை மறக்காம உன்னோட ஸ்மரணை உள்ளேந்து போகாம சரீரத்தை விடணும். அந்தே நாராயண ஸ்மிருதிஹி அப்படின்னு பாகவதமே சொல்றது. அந்தே நாராயண ஸ்மிருதிஹி, அந்த பகவத் தியானத்தோட சமாதி நிலையில சரீரம் விடுறதுக்கு முடியணுமே, இல்லாட்டா திரும்பவும் கொடுமை வந்துடும், கஷ்டம் வந்துடுவேன். அதனால துர்லபோ மானுஷோ தேகா, அப்படி ஒரு ஆர்வம் அவருக்கு. சொல்ற அந்த ஊர்ல இருக்கேன், ஆனா என் மனஸ்பூரா இதுதான். இங்க எந்த சரீரம் எங்க ஊர்ல இருந்தா என்ன, எந்த ஊர்ல இருந்தா என்ன, சரீரம் எந்த ஊர்ல பிராரப்தம் வேணும், மனசு பகவான் கிட்ட இருக்கணும், பகவத் தியானத்துல இருக்கணும். சில பேர்லாம் அந்த பக்கம் அங்கெல்லாம் போன பிறகு தான் சில பேருக்கு போதமே ஒதுக்கிறது. அமெரிக்காவில் போன பிறகு தான் சில பேருக்கு பக்தி சத் சங்கம் அப்படி இப்படி. இங்க இருக்கிற வேற ஒன்றும் கயரே பண்ணாதவா அங்கே போனால் ஒரு நோஸ்டால்ஜியாவிலேருந்து அவளுக்கு ஆரம்பிச்சு விடுறது. அந்த எப்படியோ ஏதோ விதத்தில் ஒரு பாவம் வரட்டும் ஹிருதயத்துக்குள்ள, பகவத் தியானத்துக்கு இருக்கிற ஒரு ஆர்வம் வரட்டும், ஒரு வீரியம் வரட்டும் ஹிருதயத்துக்குள்ள. க்ஷணபங்குரஹா இப்படி இருந்து பார்த்துட்டே இருப்போம், காணாம ஆயிடும். அதுதான் பூந்தானம் சொன்னார், கண்டு கண்டங் இരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാൻ. 2-4 ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ. കണ്ടുകണ്ടങ് ഇരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാൻ. பார்த்துட்டே இருக்கேன், காணும். இந்த கொரோனா ஆனதுக்கு அப்புறம் யாரையாவது கொஞ்ச நாளைக்கு காணலைன்னா அவள் பந்துக்களையெல்லாம் பார்த்தா அவள் எங்கன்னு கேட்கறதுக்கே நமக்கு பயமா இருக்கு. என்ன எதோ ஹர்ட் ஆகிடப்படாதே, தெரியலையா அவங்களுக்குன்னு கேட்பா. அப்புறம் கவலையா போயிடும். தெரிவிச்சேனே அப்படி வேற சொல்லுவாங்க. அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும், காணும். கண்டு கண்டங் ഇരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാൻ. 2-4 ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ, ഒരു 2-3 നാളുക്കുള്ള തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും, തോളിൽ തൂക്കിന് പോകണം. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா முகுந்தா ஜனார்தனா. அப்படி பகவானை ஸ்மரண பண்றதுக்குள்ள முடியணுமே. துர்லபோ மானுஷோ தேகா, இப்படி இருக்கிற இந்த சரீர ஜீவிதத்தை புந்தான ஒரு விஷயம் சொன்னார். இப்படியே இது இந்த விசேஷம் வருது, அந்த விசேஷம் வருது, அது வருது, இது வருது, என்னென்னமோ இவன் பகவத் ஸ்மரணத்தை விட்டு சொல்லிகிட்டே இருந்து சத்து போகுന്നു பாவம் சிவ சிவா. அப்படியே இருந்துட்டே இதை பண்ணிகிட்டே இருந்து சத்து போகுന്നു பாவம் சிவ சிவா. வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு. துர்லபோ மானுஷோ தேகா தேஹினாம் க்ஷணபங்குரஹாம். க்ஷணபங்குரமான இந்த மனுஷ சரீரம் ஒரு பபுள் மாதிரி, குமிழி மாதிரிங்கிறது. புத்தோபமஹா, இப்படி குழந்தைகளை ஊதி விடுவாளே, இப்படி கொஞ்ச நேரம் நிற்கும் வெடிச்சுடும், அந்த மாதிரி தான். அப்படி இருக்கிற மனுஷ சரீரத்தில் இருக்கிற போது தத்ராபி துர்லபம் மன்யே வைகுண்ட பிரிய தர்சனம்.
தத்ராபி துர்லபம் மன்யே வைகுண்ட பிரிய தர்சனம். அந்த அந்த கேப்பில் ஏதோ ஒரு மகாபுருஷ சம்பர்க்கம் கிடைக்கிறது பாருங்கோ, அது ரொம்ப துர்லபம் அப்படின்னு. எங்கேயோ ஒரு பெரியவாளை ஒரு நாமஸ்மரணை பண்ணுறோம், யாரோ பெரியவா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவளை போய் பார்க்குறோம், ஒரு ஆத்தியாத்ம வீரியம் உள்ள வருது, சத்சங்கத்தில் ஒரு ருச்சி வருது, வைராக்கியம் வருது, ஞானம் வருது, பக்தி வருது, ஒரு பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணணும் தோன்றது, ஒரு கீதை படிக்கணும் தோன்றது, பாகவதம் படிக்கணும் தோன்றது, உபனிஷத் படிக்கணும் தோன்றது, நல்ல சத்கிரந்தங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் எல்லாம் ஒன்று இன்ஸ்பிரேஷன் உள்ள வருதுன்னா பகவான் என் மேலே கடாட்சம் பண்ணியிருக்கான்னு தெரியறது அப்படின்னு. பரீட்சித் தான் சொல்றார், சுகாச்சாரியால பார்க்குற போது சொல்றார், இப்போ எனக்கு தெரியறது அபிமே பகவான் பிரீதா கிருஷ்ண பாண்டுசுத பிரியா. இப்போ எனக்கு தெரியறது பகவான் என்கிட்ட பிரீதியோட. இத்தனை நாள் ஒரு சந்தேகப்பட்டு இருந்தேன், இவ்வளோ ராஜாவா இருந்தப்போ கூட பகவானோட கிருபை இல்லையோன்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன். உங்களை பார்த்ததும் ஐ எம் ஷுவர் பகவானோட கிருபை என் மேலே இருக்குன்னு தெரியறது. இல்லாட்டா உங்களை நான் எப்படி அந்நியதாத்தே அவ்யக்தகத்தே தர்சனம் நான் கதம் நிர்ணாம். அவ்யக்தகதியா இருக்கிறவங்களை நான் எப்படி தரிசனம் பண்ண முடியும்? இல்லாட்டா அவன் அருள் பண்ணினதுனால உங்க தரிசனம் எனக்கு கிடைச்சது, இல்லாட்டா கிடைக்காது அப்படி. இதேதான் இங்கேயும் தத்ராபி துர்லபம் மன்யம் வைகுண்ட பிரிய தரிசனம். வைகுண்டனுக்கு பகவானுக்கு யாரு பிரியமோ அவனு பகவான் சொல்றான். யாருக்கு பகவானுக்கு பிரியம்னா அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருணை ஏவச்ச நிர்மமோ நிரஹங்கார சமதுக்க சுகக்ஷமி சந்துஷ்ட சதுதம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சய மையர்ப்பித மனோபுத்தி யோ மத் பக்த சமே பிரியா. அந்த பக்தன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். யாரையும் வெறுக்கலை, எல்லார்ட்டையும் மைத்ரி பாவம், சர்வபூத சுகிருத், ஞானனிஷ்டர், இப்படி ஆசை எதுவும் இல்லை. இன்னமும் ஒரு ஸ்டெப்பு தாண்டி பாகவதத்தில் உத்தவர்கிட்ட பகவான் சொல்றார், எந்த ஆசையும் இல்லாம நித்திய நிரந்தர பகவத் தியானத்துல நடக்கிற முனியோட பின்னால நான் நடப்பேன். எதுக்குன்னா அவன் சரணம் பட்ட தூளி என் மேல பட்டு என்ன பவித்திரம் பண்றதுக்காக நான் அந்த முனியை பின்னால தொடர்ந்துட்டே இருப்பேங்கிற. நிரபேக்ஷம் முனிம் சாந்தம் நிர்வைரம் சமதர்சனம் அனுவ்ரஜாமி அகம் நித்தியம் பூயேயேதி அங்கிரி ரேணுபிகி. அவனோட பாத தூளி என் மேல படணும்னு கிருஷ்ணன் சொல்றான், நான் நடந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. கபீர் சொல்றார், ஒரு பாட்டு இருக்கு கபீரோட, அதை சொல்றார், ராமர் ரொம்ப நாளைக்கு ராமா ராமா ராமான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன், இப்போ ராமன் என் பின்னாடி என்னவோ தெரியாது கஹத் கபீர் 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 கபீர்னு கூப்பிட்டு சுத்திகிட்டே இருக்கான். ராமன் பின்னால சுத்திகிட்டே இருக்காங்க. அப்படி பகவான் பின்னாடி வரான்னு. அதனால பகவானே நான் ஒரு பிரார்த்தனை பண்றேன், அந்த ஆத்தியந்திக க்ஷேமம் அப்படின்னா வந்து போகிற க்ஷேமம் இல்லை, சாஸ்வதமான அந்த க்ஷேமத்திற்கிற இருக்கிற வழியை நீங்க உபதேசம் பண்ணணும். அத ஆத்தியந்திகம் க்ஷேமம் பிரிச்சாமோ பவதோ நகாஹ. ஆத்தியந்திகமான க்ஷேமத்தை நான் உங்ககிட்ட பிரார்த்தனை பண்றேன். சம்சாரேஸ்மின் க்ஷணார்த்தோபி சத்சங்க சேவதிர்நாம். இந்த சம்சாரத்துல ஒரு க்ஷண நேரம், ஒரு க்ஷண அர்த்தமாவது சத்சங்கம் கிடைச்சதானா அது ஒரு பெரிய நிதி. க்ஷணார்த்தம்ங்கிற க்ஷணனா ஒரு செகண்ட், ஒரு மொமெண்ட், அதோட பாதி, ஒரு கடாட்சம், ஒரு மொமெண்ட்டுக்கு. ஒரு சமயம் பெரிய மகான்களையெல்லாம் பார்க்க கிடைச்சா கூட வாஸ்தவமான கான்டாக்ட் ஒரு மொமெண்ட்டுக்கு தான் வரும். அந்த ஒரு செகண்ட் அந்த கான்டாக்ட் வந்தால் கூட அது பரிசுத்தம் பண்ணிவிடும். எங்கேயோ ஒரு மொமெண்ட்டில் தான் அந்த தர்சனம், அந்த கான்டாக்ட். அந்த ஒரு கான்டாக்ட் வந்துடுத்தானால் ஒரு நிறைய காலம் கூடயே இருந்து கூட அந்த சங்கம் வராமல் இருக்கும், கான்டாக்ட் வராமல் இருக்கும். அந்த ரியல் கான்டாக்ட் ஒரு மொமெண்ட்டுக்கு வந்துடுத்தானா இட் பியூரிஃபைஸ், பரிசுத்தம் பண்ணிவிடும். இதை தான் இங்கே விதேக மகாராஜா சொல்லி பாகவத தர்மத்தை எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கோன்னு கேட்குறார். ஓரோ யோகிகளா உபதேசம் பண்ணுறா. அதை தொடர்ந்து நாளைக்கு சாயங்காலத்தில் பார்க்குறோம்.